a lot of information about my research. Okay, so can we start? I think it seems like a 77 members, 79. So let us wait few more minutes. Yeah, it's already 4 minutes late. I don't know whether yeah. So let me share the good morning to all. Thank you. So let me go back. Let me share my screen. Okay. All right. Let me go back. Screen sharing. So what is okay? Here it's there. So as we discussed yesterday, so most of the we were discussing yesterday wave chapter, which is very interesting actually. But today we are going to basically do the problems basically. Okay, we are going to complete the entire chapter. Okay, so we are going to complete the entire chapter. So which actually basically, so today we are going to అంటే ఈరోజు మనము బీట్స్ గురించి నేర్చుకుంటూ తర్వాత డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ రోజుతో ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ అవుతుందట. సో టుమారో వి గోయింగ్ టు స్టార్ట్ mostly dual nature of radiation. Then after that maybe atoms, I'll check it. I didn't even plan that, but definitely atom, dual nature of radiation, nucleus, తర్వాత సెమీకండక్టర్స్, కమ్యూనికేషన్ చెప్పుకొని దెన్ ఆల్మోస్ట్ మనకు 60-70% ఆఫ్ ది సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీకి జంప్ అవుతాం. ఓకే, so yeah, you can able to see the waves, how the wave changing. Okay, what happened this guy? Anyway, I don't want to show this all stuff. This is already we have done. So let me minimize this. Then more. So still I can see only less members today. I don't know what is the problem. Okay. So I can able to see only how many people. So I don't know why it's so less members today. But let me mute all first. I don't want to hear any sound. Then moving into mute all is over. Okay. Then okay. Then let me go back to okay. Okay, we completed this stuff. We completed mostly wave properties. Yes. Yeah. Let us start now. It's time to start. So you can see that yesterday we were talking about open and closed pipe, right? Open and closed pipe. So you know that open pipe and closed pipe. So closed pipe is the one where one side should be closed, the other side is open. Closed side, like open pipe, open argon pipe is the one both sides are open. In case of closed argon pipe, manaku the ratio of frequencies are 1:3:5. Whereas open argon pipe case, it's a 1:2:3. Okay, so we have done this, I think today. So the example for the open argon pipe, you can see flute and many other examples in the music, in the music industry, music department. So coming to the one which we didn't even touch yesterday, అది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూసినట్టు అవుతే అంటే తీగలో
అంటే ఒక తీగ తీసుకొని సపోజ్ యు టేక్ ఎనీ స్ట్రింగ్, సో యూ జస్ట్ మీట్ ఇట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాంట్లో తరంగాలు వస్తాయి. ఎటువంటి తరంగాలు వస్తాయి? వీ విల్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో తిర్యక్ తరంగాలు వస్తాయి. వి నో దట్ తిర్యక్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో మనకు ఎప్పుడు కూడా ఏంటి, అందులో ఉన్నటువంటి పార్టికల్ వైబ్రేట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్. సో సౌండ్ వేవ్స్ ఏమో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, ధ్వని తరంగాలు ఏంటి అవి అనుదైర్య తరంగాలు. వేరేజ్ ఈ స్ట్రింగ్ లో వచ్చినటువంటి తరంగాలు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అవుతాయి. అయితే మనకు జనరల్ ఫార్ములా వి నో దట్ v is equal to n lambda beta. v is equal to n lambda. So here n is nothing but nu. We have to n and nu. We sometimes we use n, sometimes we use nu, but both are same frequency. The frequency according to the definition of frequency, v by lambda. According to the definition of frequency is equal to velocity by wavelength, which we have done open and closed pipe too. And we know that v and v by 2l, this we have to take like v by 2l is the like you are considering this Tiryak tarangalu, transverse waves in the string. So there we have to take v by 2l. In that case, what is a v? We have already learned this velocity of transverse waves, which is root t by m. So 1 by 2l root t by m. 1 by 2l root t by m. Here you have to remember enti ikkada ante fundamental frequency. This is called fundamental frequency. Fundamental frequency is directly proportional to the square of the tension in the string. అంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తీగలోని తన్యత యొక్క వర్గమూలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దాని యొక్క రేఖీయ సాంద్రత m కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుందని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూనే ఉంది బేటా. అయితే మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా మీరు చూడొచ్చు, తిర్యక్ తరంగాల యొక్క వేగము దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందన్నా, తీగ తన్యత యొక్క వర్గమూలానికి అనులోమానుపాతంలోను, అదేవిధంగా తీగ రేఖీయ సాంద్రత యొక్క వర్గమూలానికి విలోమానుపాతంలో ఉంది. ఇది కింద ఉంది, ఇది పైన ఉందంటే ఇట్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో యూ కెన్ ఆల్సో సీ హియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్. సో ఎల్ ఇక్కడ మనము క్యాపిటల్ ఎల్ కానీ స్మాల్ ఎల్ కానీ డజంట్ మ్యాటర్, పెట్టి ఇక్కడ మాత్రం క్యాపిటల్ ఎల్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూ కెన్ క్యాపిటల్ ఎల్ అయినా స్మాల్ ఎల్ అయినా మీకు తీసుకోవచ్చు, అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కాబట్టి. ఓకే సార్, మరి 2l ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది కూడా మీకు డౌట్ వచ్చింది, నాకు తెలిసి మీకు చాలా మందికి డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు టు ఫార్మ్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఏం కావాలి బేటా, ఇది తీగ తీసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక తరంగం ఏం చేస్తుంది, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది బేటా. అయితే మళ్ళీ ఏం చేయాలా, ఇది మనకు స్థిర తరంగాలు ఏర్పడాలంటే ఏం కావాలా, అది కంప్లీట్ కావాలి. అంటే ఒక 180 డిగ్రీల పరావర్తనం చెంది రావాలా. ఈ తలం వద్ద స్థిర తరంగం అనేది ఈ పురోగామి తరంగము ఈ తలం వద్ద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ 180 డిగ్రీస్ 180 డిగ్రీలతోని వెనకకి రావాలి. అప్పుడే స్థిర తరంగాలు వస్తాయి. కాబట్టి మొత్తం లెంత్ మనం 2l తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, l ప్లస్ l. సో దట్స్ ఇట్, l ఈజ్ దిస్ వన్. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఫార్ములాని ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా వాడతాం ఇది. అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మరి దీని నుంచి మనకు కొన్ని నియమాలు వస్తాయి బేట, తిర్యక్ తరంగ నియమాలు. తిర్యక్ తరంగాల నియమాలు ఎలా వస్తాయి అంటే, మీకు 2 తీగలు తీసుకుందాం బేట. ఒక తీగనేమో బ్రాస్ అనుకుందాము, ఇంకొక తీగనేమో అల్యూమినియం అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు 2 తీగలలో తిర్యక్ తరంగాలు వస్తాయి. ఒక గిటార్ తీసుకోండి, గిటార్లో మీకు అక్కడ తీగలు కనిపిస్తాయి, రైట్? అయితే ABCD అని స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్ట్రింగ్స్ లో ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ మెటల్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి. నాకు తెలిసి ఐఎమ్ నాట్ సో ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దాట్. సపోజ్ ఐ థింక్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఆ బీట్స్ డిఫరెంట్ గా వస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు ఒకటేమో మనకు సపోజు
ఒక రకమైన తీగ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఇంకొకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ రెండిట్లలో మనకు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం బేట. ఇప్పుడు టు కంపేర్ దీస్ టూ స్ట్రింగ్స్ అండ్ లెట్ us say you have the స్థిర తరంగాలు, ఈ రెండిట్లలో స్థిర తరంగాలు ఉన్నాయి అనుకుంటే దీంట్లో కంపేర్ చేస్తే మనము అప్పుడు మనకి ఈ 3 నియమాలు వస్తాయి బేట. మొదటి నియమము దిస్ వన్, రెండో నియమము దిస్ వన్, మూడో నియమం ఇది. సో ఈ మూడింటిని మరి ఎలా రాస్తామంటే రెండు తీగలకు అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మొదటి తీగ యొక్క వేగం ఏమో v1 అనుకుంటాము, మొదటి తీగ యొక్క తన్యత t1 అనుకుంటాం. అలాగే రెండవ తీగ యొక్క వేగము v2, తన్యత t2 అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందన్న మనకేమవుతుంది ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అంటే v1 నోట్ చేసుకున్నాను, v1/v2 ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ఉన్నాయి, జస్ట్ నోట్ డౌన్. ఓకే, సో v1/v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √t1/t2. ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ బేట. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నప్పుడు మనకి న్యూమరేటర్ లో v1 ఉంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ న్యూమరేటర్ లో కూడా t1 ఉండాలి. డినామినేటర్ లో v2 ఉంటే ఇక్కడ t2 ఉండాలి. రివర్స్ ఉంటే ఏంటంటే అది విలోమానుపాతం అవుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. When the quantities are directly proportional, you are applying this equation for the two different wires. రెండు వైర్లకి అప్లై చేస్తారు, రెండు స్ట్రింగ్లకు అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే t1 t2లు ఇచ్చి v1 ఇచ్చి v2 కనుక్కోవచ్చు, లేదా v1 v2లు t2 ఇచ్చి t1 ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో అవుట్ ఆఫ్ 4 unknown quantities, out of 4 quantities, they may not give one quantity and they will ask you to find out that one. Okay, సో ఈ 4 క్వాంటిటీస్ లో ఒకటి ఇవ్వక ఆ 4లో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సిమిలర్లీ సెకండ్ నియమానికి వస్తే వేగము రేఖీయ సాంద్రత యొక్క వర్గానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది బేట. సో విలోమానుపాతంలో ఉంది అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇక్కడ v1 వస్తే t1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది రివర్స్ కదా బేట, ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా v1/v2 వస్తే ఇక్కడ ఏం రావాలా, ఇట్ షుడ్ బి m2/m1, m2/m1. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇది కూడా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి v1/v2 is equal to L2/L1. So these three laws are very very important and we have been seeing questions from this type of question in MCET and medical. IIT లో కూడా అడుగుతున్నాడు. ఓకే, very basic questions. Okay, sorry. So you just need to remember these three laws nana and how to apply these three laws to the two different strings. So if both quantities on either side in numerator, you have to use like simple formulas. Numerator denominator lo unte inversely proportional, adi koncham ikkada 1 vaste ikkada 2 vastundi, 2 vaste 1 vastundi. That's it, very easy. So these three laws came from this fundamental equation, v is equal to 1/2L √t/m. Is it clear? Yes. So moving into the, did you note down guys? Students, you have to note down. Okay, I'm going to check those notes, you have to show the notes. At the end of the class I'm going to ask randomly names and I'll ask you to show the notebooks. Okay, you have to copy these formulas. I'm going to see specifically. Did you note down? Yes, thank you. Okay, so moving into the next slide. So ikkada em kanipistundi nana, very interesting to see this. What are these actually? Can anyone tell this? So it's very interesting one nana. It's a beats. Someone asking yesterday, what are beats sir? Sorry, I think it's wrong, but in nana vispandanalu. It's not a one, some mistake is there. Let me correct it actually. I can able to correct vispandanalu. Yes, I think I did it. Yes, vispandanalu. I think see there would be maybe grammar mistake, like Telugulo koncham typing lo mistakes vastayi. So you can consider those are the minor. We are not a language class. Okay, so we are in the physics class, so we don't even consider the English like basic grammar mistake.
బీట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో అంటే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. మనకు గిటారు ప్లే చేసినప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు. వినకపోతే వినండి, గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి బీట్స్ ఎలా ఉంటాయో. మ్యూజిక్, డ్రమ్స్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుంది, గిటార్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా వాటిలో వాయిలిన్ ఎలా ఉంటుంది, వీటిలో ఏమవుతుంది, మరి బీట్స్ రావడానికి ఏం చేస్తారు, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచింగ్ ఎలా చేస్తారు. జనరల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము బీట్స్ రావాలంటే ఇక్కడ మనం ఏమన్నా 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నాం. 2 స్ట్రింగ్స్ లో ఏముండాలా, 2 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం స్వల్ప పౌనపున్య భేద, దర్ షుడ్ బి వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే స్వల్ప పౌనపున్య తేడా ఉన్నటువంటి 2 సోర్సెస్ నుంచి, 2 స్ట్రింగ్స్ నుంచి 2 వేవ్స్ వస్తే వెన్ అవి ఎట్లుండాలా, దే షుడ్ బి సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్, ఒకే కంపన పరిమితి ఉన్నటువంటి స్వల్ప పౌనపున్య భేదం ఉన్నటువంటి రెండు తరంగాలు ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తే ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ బెట. మనం వ్యతికరణం నేర్చుకున్నాం కదా, ఆల్మోస్ట్ లైక్ సేమ్. అక్కడ ఏంటంటే పౌనపున్యం సేమ్ తీసుకుంటాం. వ్యతికరణం చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాము, ఒకే పౌనపున్యం అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే స్వల్ప పౌనపున్యం అని చెప్తున్నాం. అదర్వైజ్ సేమ్. స్వల్ప పౌనపున్యం ఉన్నటువంటి 2 తరంగాలు ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తూ అధ్యారోపణము చెందితే వచ్చేది ఎలా ఉంటుందంటే వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ ప్రక్రియను విస్పందనాలు అంటారు. వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ అంటే ఏం లేదు బిడ్డ, సౌండ్ బిగ్గరగా అండ్ తక్కువగా, అంటే వ్యాక్సింగ్ వృద్ధి చెందడము, క్షీణించడం, అంటే మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ రావడము, బాగా అరిషం, కొంచెం మ్యూజిక్ ఎక్కువ పెడితే మనకేమవుతుంది, ఆర్ట్ చేయమంటాం, అంటే బీట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, అప్పుడు బీట్స్ తగ్గించుకోవడం. సో వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ అనే ప్రక్రియ వస్తుంది. అంటే మాక్సిమం, మినిమం. ఇక్కడ చూస్తే మీకు వీడియోలో కూడా కనిపిస్తుంది బెట. మాక్సిమం అని రావాలంటే 2 మనకేం కావాలి, కనిపిస్తున్నాయి కదా, 2 శృంగాలు కలిసిపోతాయి. బట్ ఒకటేమో ఒక తరంగం పెద్దగా ఉంది, ఒక తరంగం చిన్నగా ఉంది కదా. అలాంటప్పుడు ఏమొస్తాయంటే ఇవి కలిసిపోయినప్పుడు మాక్సిమం వస్తుంది, కలవకుట్ట అయినప్పుడు మనకు మినిమం వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఆపోజిట్లో వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. అంటే ఇది మాక్సిమం. తర్వాత ఏమైంది, ఇది తక్కువై, బ్లూది తక్కువైపోతుంది కదా, అప్పుడు వ్యానింగ్ వస్తుంది. అంటే మాక్సిమము మినిమం అనే ప్రక్రియలు వస్తాయి. కాబట్టి మనం వ్యతికరణలోనేమో పట్టీలు చూస్తాము, ఇక్కడనేమో ఆ ఇంటెన్సిటీలో, ఆ శబ్దంలో ఇంటెన్సిటీగా తేడాలు వస్తాయి నాన్న, వాటినే విస్పందనాలు అంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, దీనికి 2 శృతి దండాలు తీసుకున్నా. 2 శృతి దండాలు ఏం చేస్తాము, 250 250 హెర్ట్జ్ ఉన్నటువంటి ఒక పౌనపున్యం గల తరంగం వచ్చింది అనుకుందాము. ఇంకొక శృతి దండం తీసుకొని, ఇంకొక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకొని, దాని నుంచి ఇంకొక తరంగం 252 స్వల్ప పౌనపున్య భేదం, వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 250 అండ్ 252. డోంట్ డ్రా ఎనీథింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్. సో ఇప్పుడు ఏంది, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్, 250 252. 250 252 మీన్స్, సో దట్ వుడ్ బి హౌ మచ్, 2 డిఫరెన్స్. సో అప్పుడు ఏంటంటే n1 మైనస్, ఇక్కడ మీకు ఈక్వేషన్ పెట్టాను రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ ఏముంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 డిఫరెన్స్ n2. ఇది ఇన్ఫినిటీ కాదు బెట, ఇట్స్ ఎ డిఫరెన్స్ సింబల్ లాగా పెట్టాను ఇక్కడ. సో n1 డిఫరెన్స్ n2. 250 ఇది తీసుకుంటే, ఇది 250 తీసుకున్నాం, ఓకే, లేకపోతే 252, ఇది 252 డిఫరెన్స్ 250. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే, ఎన్ని విస్పందనాలు వస్తాయి అంటే, ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఏంటి వస్తుంది, ఎన్ని విస్పందనాలు వస్తాయి బెట, 2 వస్తాయి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది బెట, 250 252 వస్తే ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ, 251 252. విస్పందనాలు ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, 2 వస్తాయి, 2. డిఫరెన్స్ బట్టి అన్ని విస్పందనాలు మనకు వినిపిస్తాయి. ఓకే, ఒకవేళ 250 255 ఉందనుకో, 5 విస్పందనాలు వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ న్యూలలో చెప్పారు, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ 1 డిఫరెన్స్ న్యూ 2. అయితే ఈ భేదానికే సమానం అవుతాయి, ఎన్ని విస్పందనాలు వస్తాయి అనేది ఈ భేదానికి సమానం అవుతుంది. నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. ఒక క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడంటే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఒక రెండు శృతి దండాలు తీసుకొని, ఒకటి 250, ఇంకొకటి 252, 250 252, 2 వచ్చాయి కదా. హౌ మెనీ, 2 వచ్చాయి. బీట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, 2. తర్వాత ఏం చేసినంటే, ఒక శృతి దండానికి
ఒక శృతి దండానికి నేను ఏం చేసినంటే ఒక గ్లూ అతికిచ్చేసాను. గ్లూ అంటే సమ్ స్టిక్ చేశారు, దానికి కొంచెం పైనగా ఒక లేయరు గ్లూ పెట్టేశారు. అప్పుడు ఏమైంది, దాన్ని వైబ్రేషన్ తగ్గిపోతుంది కదా, అంటే వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేశాం. వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వైబ్రేషన్ తగ్గుతుంది. అప్పుడు విస్పందనాలు కూడా 2 నుంచి 1కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మీకు విస్పందనాలు ఏర్పడడానికి ఉపయోగించినటువంటి 2 శృతి దండాలలో, 2 ట్యూనింగ్ ఫోక్లో ఒక్కదానికి దాన్ని ఏదైనా గ్లూ అటాచ్ చేస్తే, లేదా మైనం లాంటిది అటాచ్ చేస్తే దాని యొక్క విస్పందనాల సంఖ్య ఏమవుతుంది అంటాడు. కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్. తగ్గుతుంది అని చెప్పండి, అంతే. డిక్రీజెస్. బట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు. సో తర్వాత ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ రైటింగ్ హియర్ రాష్. ఓకే, సో తర్వాత ఏంటంటే ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని అరగదీస్తాం. అంటే దాని నుంచి సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఒక రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్ లో ఒక ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రేడింగ్ చేస్తాం. అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా ఒక బ్లేడ్ తీసుకొని రబ్ చేసేస్తే కొంత మెటీరియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే మాస్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది సార్ అంటాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా డిక్రీజ్ అవుతాయా? when you decrease the mass with the help of some blade or whatever, what happen number of beats? So number of beats definitely increase అవుతాయి. అరగదీస్తే అంటారు దాన్ని. అరగదీస్తే శృతి దండం యొక్క మాస్ని అరగదీయడం అంటే నోను, ఐ థింక్ తగ్గిస్తే, అరగదీయడం అంటే తగ్గించడం అనుకుందాము. తగ్గిస్తే దాని యొక్క బీట్స్ ఏమవుతాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఏదైనా అటాచ్ చేస్తేనేమో డిక్రీజ్ అవుతుంది. అది గుర్తుంచుకొని బెట. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజెస్ ఓన్లీ వెన్ యూ యాడ్ సంథింగ్ టు ది ట్యూనింగ్ ఫోక్స్, one of the tuning forks. Number of beats increases only when you decrease the mass of one of the tuning fork. Okay, maybe by removing the some material from it. So ఆ విధంగా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ మీద కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఒకవేళ 500 505 ఇచ్చాడు, 500 and 505 ఇచ్చేసి 500 and 505 ఇచ్చేసి మనకు ఏం చేస్తాడంటే 500 505 ఇచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని అంటాడు, 5 అని చెప్తున్నాను. ఇచ్చి తర్వాత ఏమంటాడంటే దానికి ఒక గ్లూని అటాచ్ చేయంగా వాటి యొక్క విస్పందనాల సంఖ్య 1 తగ్గిన ఫలితంగా ఎన్ని విస్పందనాలు ఉంటాయి అంటాడు. 500 500 505 నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, 5 వచ్చాయి ఫస్ట్. తర్వాత ఏం చేసాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో, ఒకదానికి గ్లూ అటాచ్ చేయంగా విస్పందనాల సంఖ్య 1 తగ్గితే ఫలితంగా ఎన్ని ఉంటాయి, 4 విస్పందనాలు ఉంటాయి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు. ఓకే, సో విస్పందనాలు బీట్స్ అంటే క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటా. సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఉండాలా, వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు అవి ఒకే డైరెక్షన్ లో మనకు సూపర్ పొజిషన్ అవుతే ఏమవుతుందంటే మనకు వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్, అంటే మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ మినిమం ఇంటెన్సిటీ, అధిక తీవ్రత తక్కువ తీవ్రత కలిగినటువంటి ప్రక్రియ వస్తుంది. దాన్నే మనము బీట్స్ అంటారు బిడ్డ. సో థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్. మూవింగ్ ఇన్ టు ది, so I have to finish problems too. Time is running, so let me speed up little bit. సో ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మరి why we need to learn beats beats అనేది మనకు తెలుసు నాన్న. beats we use it many applications. I mention here only few. సో వీటిని మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో వాడతారు ట్యూనింగ్ చేయడానికి, సంగీత పరికరాల్లో ఉపయోగిస్తారు. తెలియని తప్రాసాలు ఇక్కడ తెలియని శృతి దండం యొక్క పౌనపుణ్యంను కూడా మనము ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు. అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్, బికాస్ యు నో ద నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఒకటి తెలుస్తుంది అన్న, ఒకటి తెలియదు. బీట్స్ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 4 అంటాను, 500 ఫ్రీక్వెన్సీ, N2 I don't know. సో ఇట్ కుడ్ బి వాట్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడు ఒకసారి. ఇక్కడ ఏమంటున్నంటే ఇది 5 నాన్న, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎంత అంటే విస్పందనాలని, ఇది 500, ఇది 500. సో ఫలితంగా ఏమంటాడు, N2 ఎంత అంటాడు. సో ఎంత అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు, 505 అని చాలా మంది చెప్తారు, బట్ రాంగ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ 505 అవ్వచ్చు, ఇంకెంత అవ్వచ్చు నాన్న,
505 అవ్వచ్చు, సారీ ఇది 505 అవ్వచ్చు, ఎంత కావచ్చు ఇంకోటి చెప్తారు 495 కూడా అవ్వచ్చు, 495 కూడా అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను డిఫరెన్స్ అంటున్నా, మైనస్ కాదు, ఇది మైనస్ కాదు, దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు. దీనికన్నా ఇది 500 అనుకుందాము, ఇది 505 ఉండొచ్చు కదా. 5 విస్పందనాలు రానిక ఇది 505 ఉండి 500 ఉన్నా 5 బిట్సే వస్తాయి. లేదు ఇది 495 ఉన్నా మనకి ఏమొస్తుంది 5 బిట్సే వస్తాయి. కాబట్టి ప్రాబబిలిటీస్ ఇక్కడ మనకు ఒకటి 505, ఇంకోటి 405. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ బేటా? వెరీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అన్న, వెరీ గుడ్. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓకే, మీ రెస్పాన్సెస్ అందులో చాట్ బాక్స్ లో పెడుతుండండి, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ విధంగా మనకు ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్స్ అయితే డిఫరెంట్ గా అడుగుతాడు, మన కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చెప్పొచ్చు బేటా. నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఇన్ టు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఐ గెస్. సో ఇక్కడ మనకు వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, మనం చాలా వెయిటింగ్ చేస్తున్నటువంటి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏందో నేర్చుకుందాం అన్న. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే నేర్చుకుందాం. సో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి మరి? డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి మరి? మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి. మనకు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ నిర్వచనం మనం ఆల్రెడీ లైట్ లో నేర్చుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా ఈ డెఫినెట్లీ పరిశీలకుడు ధ్వనిజనకం. పరిశీలకుడు అంటే ఏంటండి ఇక్కడ పరిశీలకుడు మీరు కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు కదా. ఇక్కడ ధ్వనిజనకం అంటే ఎవరు? కారు వెళుతూ ఉంది. ఇక్కడ పరిశీలకుడికి ఏమవుతుంది అప్పుడు? తగ్గిపోలే తరంగాలు, అంటే పౌనపుణ్యం ఏమైతుంది? తగ్గుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పౌనపుణ్యం ఎక్కువ. కారు దూరం వెళుతున్న కొద్దీ పరిశీలకుని చేరే తరంగాల సంఖ్య ఏమైతుందని కనిపిస్తుంది? ఇక్కడ తగ్గినట్టుగా కనిపిస్తుంది. మీరు చూస్తే దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఇక్కడ తరంగాలే లేదు చూడండి. అంటే ఇక్కడ మనం నిర్వచనం ఎలా చెప్తామంటే, బేటా? పరిశీలకుడు ధ్వనిజనకం ఇద్దరు కూడా సాపేక్ష చలనంలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒకరు దృష్టిలో ఒకరు చలనంలో ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ పరిశీలకుడు నిశ్చలంగా ఉన్నాడు, ధ్వనిజనకము తన నుంచి దూరంగా వెళుతుంది. కాబట్టి ఏంది? పరిశీలకుడు వినే పరిశీలకుని చేరే తరంగాల సంఖ్య ఏమైతుందట? తగ్గుతుంది. కాబట్టి అతను వినే దృశ్య పౌనపుణ్యం ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ బేటా, కారు తన వైపు వస్తుంది అనుకుందాం. కారు పరిశీలకుని వైపు వస్తుంటే ఏమవుతుంది? మనం వినే దృశ్య పౌనపుణ్యము ఎక్కువ అవుతుంది. 2 సందర్భాలు చెప్పాను ఇప్పుడు. అంటే ధ్వనిజనకం అంటే ఇక్కడ కారు మన నుంచి దూరంగా వెళుతున్నప్పుడేమో పౌనపుణ్యము తగ్గుతుంది, అంటే మనకు చేరే తరంగాల సంఖ్య తగ్గుతుంది. కారు ఉన్నప్పుడేమో ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం పోయి రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నాం బేట. రైల్వే స్టేషన్ లో ఉంటే మన వైపు ట్రైన్ వస్తుంటే ఎక్కువ శబ్దం వినిపిస్తుంది, మన నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంటే శబ్దము తక్కువ వినిపిస్తుంది. అయితే ఇంకొక రివర్స్, అంటే ఇప్పుడు కారు నిశ్చలంగా పెట్టేశాం. కారు నిశ్చలంగా పెట్టి ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను కారు వైపు వెళ్ళడం మొదలు పెడతాను. అంటే కారు నిశ్చలంగా ఉంటే ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, కారు నేను నిశ్చలంగా ఉంచడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ కారు ఉంది బెట్ట, ఇక్కడ కారు ఉంది. నేనేం చేస్తున్నంటే కారు నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నా. అంటే కారు ఏమో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు, కారు ఆన్ లోనే ఉంది బెట్ట. శబ్దాలు వస్తూనే ఉంటాయి కదా ఆన్ చేసి పెడితే. ఆ వచ్చినటువంటి శబ్ద తరంగాలు నాకు చేరడానికి కాలం ఎక్కువ పడుతుంది బెట్ట. నేను ఇక్కడికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నా కాబట్టి నాకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అప్పుడు నాకు పౌనపుణ్యం ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. నేను వినే దృశ్య పౌనపుణ్యం అది నిజ పౌనపుణ్యం కాదు బెట్ట. దృశ్య అంటే ఇట్ అపియర్స్, అంటే మనకు నిజ పౌనపుణ్యం కాదు. మనము ఇక్కడ మారుతూ ఉంది, మనం నడుస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి అక్యురేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. మనం నిల్చొని ఉంటేనేమో
మనకు కరెక్ట్ పౌనపుణ్యం వస్తుంది. మనం చెలిస్తున్నాం కాబట్టి మనం దాన్ని దృశ్య పౌనపుణ్యంగా చెప్తున్నాము. అయితే మనం కారుకు దగ్గరగా వస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇటు వస్తున్నాం, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇటు వస్తున్నాం. అప్పుడేమో కారు ఏమో నిశ్చలంగానే ఉంది, స్టార్ట్ అయ్యి మనం దాని దగ్గరికి వస్తున్నాం అంటే మనకు శబ్దం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ట్రైన్ వచ్చి రైల్వే స్టేషన్లో వచ్చింది, ఆగింది. మనం ఏం చేస్తున్నాము? పరిగెత్తుకుంటూ రైలు వెళ్ళిపోద్దామని వచ్చేస్తున్నాం. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకు శబ్దం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. ఓకే, అలా కాకుండా మనం ట్రైన్ దిగాం, ట్రైన్ దిగి ఏం చేస్తున్నాము? ట్రైన్ స్టేషన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాం, అంతే కదా. రైలు నుంచి దిగి బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? రాను రాను పౌనపుణ్యం ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. 4 సంబంధాలు మీరు 4 రిలేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ బెటా. when source is at rest, when source is at rest, observer is moving. అంటే ధ్వనిజనకం నిశ్చలంగా ఉండి అబ్జర్వర్ మూవ్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? అబ్జర్వర్ ధ్వనిజనకం వైపు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది పౌనపుణ్యం? దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? ధ్వనిజనకం అంటే సోర్సు రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు పరిశీలకుడు సోర్సు వైపు వస్తున్నప్పుడు పౌనపుణ్యం ఏమవుతుందని క్వశ్చన్ వస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. పరిశీలకుడు నిశ్చలంగా ఉన్న ధ్వనిజనకం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? పౌనపుణ్యం అంటే మనకు తగ్గుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ నుంచి దిగి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తగ్గుతుంది. ఆగి ఉన్న ట్రైన్ ఆన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడానికి మనం రన్ చేస్తూ వస్తే అది పౌనపుణ్యం పెరుగుతుంది. అది దృశ్య పౌనపుణ్యం మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇద్దరు నిశ్చలంగా ఉంటూ వచ్చేదేమో నిజ పౌనపుణ్యం. ఒకరు నిశ్చలంగా ఉన్నారు, ఒకరు చలిస్తున్నారు కాబట్టి మనకు అక్యురేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాదు. అది అప్పరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనిగా అంటారు. ఓకే, సో నౌ ఇంకొక కేసు అని చెప్పాను. వెన్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. ఇందాక ఇక్కడ కారు చూదే, ఇక్కడ మనము రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నాము, రైలు మన వైపు వస్తుంది, పౌనపుణ్యం ఏమవుతుంది అంటే శబ్దం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది అంటే పౌనపుణ్యం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనము ట్రైన్ స్టేషన్ లో ఉన్నాము, ట్రైన్ మన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు పౌనపుణ్యం తగ్గుతుంది. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. దీని నుంచి 4 సమీకరణాలు వస్తాయి. మనం డెరివేషన్ చేయని, నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ సమీకరణాలు పెడతాను. సో అది మీకు అర్థం కావాలని నేను ఈ వీడియో పెట్టాను. ఒకసారి చూస్తున్నారుగా, మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసి గుర్తుంచుకోవాలన్న. తరంగాలు దూరం తగ్గిపోతున్నాయి అంటే పౌనపుణ్యం తగ్గుతుంది. తరంగాలు అంటే మనకు ఏమవుతుందా? ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇది కూడా డాప్లర్ ఫలితంకి సంబంధించింది. మన కంటికి చేరే తరంగాల సంఖ్య పెరగడము తగ్గడం అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుంది? మనకు ధ్వనిజనకం మన వైపు వస్తేమేమో, ఇప్పుడు కన్నీడ ఉంది బెట, అంటే చెవు అనుకో, సారీ ఇయర్ కి మనకు ఏమవుతుంది? ఇది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తరంగాల సంఖ్య తగ్గుతుంది, దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు తరంగాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ 4 సమీకరణాలు మీ ముందు పెట్టాను. ఇవి దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా టు అందరు నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోవాలి. ఇవి అందరు నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోవాలి బెట, ప్రతి ఒక్కరు ప్లీజ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ రికార్డ్. ఇవి చాలా, అట్లీస్ట్ మీకు టైం లేక, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ రికార్డ్ ఆఫ్ దిస్ స్లైడ్. ఓకే సార్, మరి ఏంటి ఇక్కడ క్వశ్చన్? 4 అన్నారు, ఇందాక చెప్పుకున్న 4 కేసులో 4 సమీకరణాలు అన్నా. మొదటిది ఏంటంటే స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. మొదటిది ఏంది? స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ సోర్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్. స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ అంటే పరిశీలకుడు ఎట్లున్నాడు? ఒక దగ్గర ఉన్నాడు. సోర్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ అంటే ఏంది? ట్రైన్ మన అబ్జర్వర్ దగ్గరికి వస్తుంది. ట్రైన్ అనేది ట్రైన్ స్టేషన్ కి వస్తుంది, రైల్వే స్టేషన్ కి. అర్థమైందా? మనం ఏందో రైల్వే స్టేషన్ లో కూర్చున్నాము, మన వైపు ట్రైన్ వస్తున్న సందర్భంలో ఏం కావాలా? మనకు పౌనపుణ్యము ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా.
మీరు ఈ ఈక్వేషన్ చూసినా రెండు సేమే బెట. ఇది ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఇక్కడనేమో పౌన ఎఫ్లలో రాసాము, ఇక్కడనేమో న్యూలలో ఉంది. అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఈ డినామినేటరు న్యూమరేటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది ఇంపార్టెంట్. న్యూమరేటర్లో వి ఉంటే అంటే ధ్వని వేగం, ఇక్కడ వి అంటే ఏంది, ఇక్కడ ధ్వని వేగం. విఎస్ అంటే ఏంది, ధ్వని జనకం యొక్క వేగము. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నా. ఇదేమో దృశ్య పౌనపున్యం, నోట్ చేసుకున్నారా? దిస్ ఈజ్ అప్పరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది సోర్స్, అంటే నిజ పౌనపున్యము. ఇది దృశ్య పౌనపున్యము, ఇది ధ్వని వేగము, ఇది ధ్వని జనకం యొక్క వేగము. ఈ V0 పరిశీలకుని యొక్క వేగము. ఇవే పదాలు మీకు గుర్తుండాలి. ధ్వని వేగం అనేది మనకు 330 340 ఉంటది. ధ్వని జనకం వేగం ఇక్కడ ఏంది, రైలు యొక్క వేగము. పరిశీలకుని యొక్క వేగం ఏంది, మన యొక్క వేగం, మన పరిశీలకం కాబట్టి మన వేగము. మొదటి కేసులో ఏమన్నాడు, ధ్వని జనకము మన వైపు వస్తుంది అంటే రైలు మన వైపు వస్తున్నప్పుడు పౌనపున్యం పెరగాలి కాబట్టి, క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. V/V మైనస్ VS, V/V మైనస్ VS అంటే వీళ్ళకెళ్ళి తగ్గింది ఇక్కడ కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఎక్కువ, పౌనపున్యము ఎక్కువ అవుతుంది. సపోజ్ మన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంది ట్రైను, మనము రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాము, మన నుంచి దూరం వెళుతున్నప్పుడు ఏం కావాలా, పౌనపున్యము ఇది తగ్గాల, డిక్రీజ్ అవ్వాలా. ఇదేం కావాలా, డిక్రీజ్ అవ్వాల బెట. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పౌనపున్యం ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలా, డినామినేటర్ లో ఈ సైన్ ఉంది కదా బెట, ఇది ప్లస్ అవ్వాలి. వి ఎందుకు అవుతుందంటే వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది మైనస్ పెడతాం, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇట్స్ బికమ్స్ ప్లస్ అవుతుంది. విఎస్ అనేది వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకు అంటే ట్రైన్ మన వైపు వస్తున్నప్పుడు V/V మైనస్ ఎస్, ట్రైన్ మన నుంచి దూరం వెళ్తున్నప్పుడు V/V ప్లస్ VS. Is it clear? So moving into the next case. నెక్స్ట్ కేసుకు వచ్చినట్లయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేషనరీ సోర్స్, అబ్జర్వర్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ అంటే రైలు, ట్రైన్ ఎక్కడుంది, ట్రైన్ ఎక్కడుంది బేటా, రైల్వే స్టేషన్ లో ఆగింది. అంటే ఆపలేదు అంటే సౌండ్ ఆపలేదు, ఇంజన్ ఆపలేదు. ఆగింది మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంజన్ ఆన్ లోనే ఉంది, మనం ఏం చేస్తున్నాము అని కొడుతా ఉంది. మనము ఎక్కడికి వస్తున్నాము, పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాం రైల్వే స్టేషన్ కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు బాగా ఎక్కువ వినిపిస్తుంది, ఓ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతే ట్రైన్ సౌండ్ వస్తుంది. అంటే పౌనపున్యం ఏం కావాలా, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఏం కావాలి, ఇంక్రీజ్. పౌనపున్యం ఏం కావాలి బేటా, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా. పౌనపున్యం ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ఏముండాలా, డినామినేటర్ లో కంటే న్యూమరేటర్ విలువ ఎక్కువ ఉండాలి. సో V ప్లస్ V0 ఉండాలి. V0 అంటే ఏంది, మన వేగము, మనం పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ఆ వేగము. V అంటే ధ్వని వేగం 340, మనం ఎంతైతే వేగంతో వస్తున్నామో 30 మీటర్ పర్ సెకండ్, 30 ప్లస్ 340 బై 340, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చివరిది ఏంటంటే ఇక్కడ నాట్ ఫోర్త్ పాయింట్, మనము ట్రైన్ దిగి వెళ్ళిపోతున్నాం ఆటో కోసం. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మనము వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తున్నాము, ట్రైన్ అక్కడే ఉంది, ఇంజన్ ఆగి, మనం మాత్రము వీఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద రైల్వే స్టేషన్ టు లైక్ ట్రైన్ కోసం ఆటో కోసం మనం పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవ్వాలన్నా, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది, ఎందుకంటే రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి. అప్పుడు ఏం కావాలి, న్యూమరేటర్ లో మన న్యూమరేటర్ విలువ డినామినేటర్ కంటే తగ్గాల. అంటే V మైనస్ V0 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్. వ్యతిరేక అది అక్కడే ఉంది, మనం దాని నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నాం కాబట్టి మైనస్. ఈ విధంగా మనకు ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. ఈ ఫార్ములాస్ బ్రెయిన్ లో ఇప్పుడు అడిగితే, రాధిక వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అనగానే
ఓ సార్ ఐ నో దట్. ఓకే, మా పరిశీలకుడు అక్కడే ఉండి ట్రైన్ స్టేషన్ లో ఉండి రైలు మన వైపు వస్తున్నప్పుడు సార్ న్యూ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటూ వి బై వి మైనస్ విఎస్ సార్. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ కంటే డినామినేటర్ విలువ తక్కువ ఉండాలి సార్. అప్పుడు ధ్వనిజనకంకు మనకు వి బై వి మైనస్ అంటే అది ఎక్కువ అవుతుంది, పౌనపుణ్యం ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంకొక కేసు అంటే చెప్పమ్మా అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఆమె ఏం చెప్తుంది రాధిక, న్యూ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్, న్యూ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ నాట్ వి బై వి ప్లస్ విఎస్, వి బై వి ప్లస్ విఎస్ అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు మన నుంచి ట్రైన్ దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కదా సార్, అందుకే మైనస్ సైన్ అవుతుంది, అది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అని చెప్తుంది తను. ఆ విధంగానే మనకు ఇంకొక కేసు ఏంటంటే ట్రైన్ నుంచి మనం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దిగి ట్రైన్ వద్దకు మనం వచ్చినప్పుడు, రెండు కేసెస్ కూడా మనకు ఒకటే గుర్తుండాలి. ట్రైన్ గుర్తుంటే మనకి ఈ కేసెస్ అన్ని గుర్తుంటాయి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇంకో లాస్ట్ చివరి కేసు బిడ్డ. చివరి కేసు ఏంటంటే రెండు కూడా చెల్లిస్తున్నాయి, బోత్ ఆర్ మూవింగ్. అంటే అవి ఎట్లా మూవ్ అనేది కేసు తర్వాత, కానీ బోత్ ఆర్ మూవింగ్. రెండు ఒకదాని వైపు ఒకటి వస్తే ఏమవుతుంది, రెండు ఒకదాని నుంచి దూరం పోతే ఏమవుతున్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. రెండు ఒకదాని వైపు ఒకటి వస్తే న్యూ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ వి మైనస్ విఓ బై వి ప్లస్ విఎస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉండాలి, రెండు ఒకవైపు వస్తుంటే న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెండు దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు న్యూమరేటరు ఏముండాలా, తక్కువ ఉండాలా. సో కింద మైనస్ వస్తే పైన ప్లస్ వస్తుంది, వి ప్లస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్. ఎప్పుడు మనం దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు, మనం దూరంగా పోతున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, డినామినేటరు మనకు తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి న్యూమరేటర్ విలువ డినామినేటర్ కంటే తక్కువ ఉండాలా. అప్పుడు ప్లస్ అది వి మైనస్ విఎస్ ఇక్కడ వస్తుంది, వి మైనస్ దూరంగా వి ప్లస్ విఎస్ వస్తుంది. అంటే ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ఏది ప్లస్ ఏది మైనస్ అనేది. ట్రైను పరిశీలకుడు వైపు ఇద్దరు చెల్లిస్తున్నప్పుడు ఏమవ్వాలి, పౌనపుణ్యం పెరగాల. పౌనపుణ్యం పెరగాలంటే పైన న్యూమరేటర్ విలువ డినామినేటర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, మైనస్ పైన కింద ప్లస్. దూరంగా పోతున్నప్పుడు ఏముండాలి అంటే పౌనపుణ్యం మనకు తగ్గాలంటే మనకు డినామినేటర్ విలువ పెరగాల, అంతే కదా. ఆ కింద ప్లస్ వస్తుంది, పైన మైనస్ వస్తుంది. అదేనా ఈ సింబల్స్ అనేది, ఇవి కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం చాలా తక్కువ వచ్చాయి. బట్ స్టిల్ అదొక కేసు కాబట్టి మనము గుర్తుంచుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. సో ఐ హోప్ యు గైస్ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్. బట్ ఇది స్లైడ్ ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే నోట్ చేసుకుంటే మళ్ళొక్కసారి కాన్సెప్ట్ మీరు రివైజ్ చేసుకున్నానా. దీని మీద ప్రాబ్లం మనకు ఎంసెట్ లో మోస్ట్లీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది, ఐఐటిలో కూడా వస్తుంది దీని మీదనే. డాప్లర్ ప్రభావం అనేది మనకు చాలా అప్లికేషన్ కూడా మనకు చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. గెలాక్సీ యొక్క వేగాలు కనుక్కోవచ్చు, సాపేక్ష వేగాలు కనుక్కోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇందాక ఏంటంటే రెండు కూడా చలనంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఈ కేసు ఇక్కడ ఏమైంది, ప్లస్ వచ్చింది పైన, కింద మైనస్ వచ్చింది. ప్లస్ వచ్చిందంటే న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. అంటే రెండు ఒకదాని వైపు ఒకటి వస్తున్నప్పుడు కేసు అనేది, అంటే ట్రైను మనము సపోజు ట్రైన్ వైపు వ్యక్తి పరిగెత్తా ఉన్నాడు, ట్రైన్ వస్తూనే ఉంది, ట్రైన్ వైపు పరిగెడతా ఉన్నాడు. అలాంటప్పుడు మనకు సీటు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి ఏం చేస్తాము, ట్రైన్ రైల్వే స్టేషన్కి వస్తుంది, ఈ రైల్వే స్టేషన్ వ్యక్తి ఊకోడు కదా, అమ్మో నేను లాస్ట్ బోగిలో నాకు సీటు ఖాళీగా ఉంటాయని చెప్పి పరిగెత్తి ఎక్కుతాడు. కాబట్టి అలాంటి కేసు ఇది. అంటే శబ్దం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది, పౌనపుణ్యం ఎక్కువ, న్యూమరేటర్ విలువ మనకు డినామినేటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక కేసు. దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది బేటా, దట్స్ ఇట్. ఇంకొకటి ప్రతిధ్వని కూడా మీద మనకు ఎంసెట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎకో, వాట్ ఈజ్ ఎకో? మనకి ఇది నిజ జీవితంలో మన ఊర్లలో ఒక గుట్టకి వెళ్ళండి, ఒక పెద్ద మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అరవండి, అరిస్తే ఏమవుతుంది, రీసౌండ్ వస్తుంది. మనకు అరకు లోయ ఒకటి ఉంది, అరకు అని మీకు చూసినట్టు అయితే బుగ్గా కేవ్స్ అని ఉంటుంది. బుగ్గా కేవ్స్ అంటే అరకు లోయలో, వైజాగ్లో, విశాఖపట్నంలో మనం అందులో పోయి అరిస్తే
మన ప్రతిదాన్ని మనకే వినిపిస్తా ఉంటది చాలా సార్లు బాగా అరిస్తే. అంటే ప్రతిధ్వని అంటే ఏంటంటే మనము మాట్లాడినది మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపిస్తే అది దాని ప్రతిధ్వని. రీసౌండ్ అంటాం. రీసౌండ్ వస్తుంది తగ్గించండి అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకో. అది మనం దాని నుంచి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి బెట. ఎకో వల్ల ఏం చేస్తామంటే సముద్రాల లోతు కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే అతిధ్వనులని మన ధ్వని తరంగాలను ఏం చేస్తామంటే సముద్రంలోనికి పంపించేసి అది పొయ్యి మళ్ళీ చివరికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. అటువంటి తరంగాలు ఏం చేస్తాయంటే మనకు ఎంత దూరం ప్రయాణించిందో డి తెలుస్తుంది బేట. ఇందులో ఏంటంటే ఇది వి అనే వేగం, ఇది వేగము ఇప్పుడు నేను ఒక తరంగాన్ని ఏం చేసినంటే నీటిలోనికి పంపించా. సముద్రం లోతు కనుక్కోవాలి బేట. నేను సముద్రం లోతు కనుక్కోవాలంటే అది ఏం చేస్తుంది? సముద్రంలోకి ఇక్కడ నేను ఉన్నా, ఈ తరంగాన్ని ఏం చేయాలి? నేను కిందికి పంపించా. ఆ తరంగం ఏం చేస్తుంది? తిరిగి పరావర్తనం చెంది ఏమొస్తుంది? బ్యాక్ వస్తుంది. అయితే ఇది డి అవుతుంది, ఇది ఒక డి అవుతుంది. డి ప్లస్ డి. డి ప్లస్ డి అంటే ఎంత అవుతుంది? 2D. ఎంత దూరం ప్రయాణించింది బేట? 2D. 2D బై కాలం. మొత్తం కాలం ఎంత? పైకి వెళ్ళి కిందికి మళ్ళీ పైకి రావడానికి ఇట్స్ టోటల్ టైం టీ. కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత అవుతుందంటే దీని నుంచి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగము ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరం బై కాలం. కాబట్టి మొత్తం దూరం ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ స్థానభ్రంశం కాదు మనం అడిగే, దూరమే అడుగుతున్నాం కాబట్టి d ప్లస్ డి 2D బై టీ అవుతుంది. సో దీని మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో డి సముద్రం లోతు ఎంత అంటే ఇక్కడ వేగం ఇంటూ కాలం బై 2 vt బై 2 కూడా మనము ఈ ఫార్ములా కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. vd బై 2 అవుతుంది. ఎప్పుడు సముద్రాల ఎత్తుని ఏ విధంగా కనుక్కుంటారు అంటే ఈ యొక్క ఫార్ములా కూడా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వేగము ఇంటూ కాలం బై 2. ఓకే, ఈ ధ్వని ప్రతిధ్వని కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి బెట. వీటి మీద కూడా అడుగుతున్నాడు. సో చాప్టర్ ఈజ్ ఓవర్ బెట. So we successfully completed chapter, but problems cheppala still we have a time, more time I guess, at least half an hour time I have it for the problems, then remaining 10-15 minutes for the doubts. So can I have a 1 minute break now? Just relax before moving into the problems. 1 minute. 1 minute break for all of you. 1 minute break. Just to relax. Moving into the problem kabatti 1 minute break. If you want to drink water, you can please. 1 minute. So problems, previous EAMCET questions, IIT questions అన్ని కూడా కొన్ని మనం చూద్దాం. అంటే ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ధ్వనిలో, వేవ్స్ లో అనేది చూద్దాము. సో దాని నుంచి మనము చాలా మంది టైర్డ్ అయి ఉంటారు కొంత. అంటే వెరీ ఈజీ చాప్టర్, వెరీ ఈజీ టు స్కోర్. ఎంసెట్ ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది, చాలా ఈజీ స్కోర్. 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి, కానీ అది వేవ్స్ చాప్టరా ఆసిలేషన్ చాప్టర్ అనే డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది మీకు. అంటే సరళాత్మక చలనం మీద క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా అది ఇక్కడే మనకు తెలిసిపోతుంది. అందులో కూడా తరంగాలు వాడతాం కాబట్టి సరళాత్మక చలనంలోకి సంబంధించిందా, ధ్వనికి సంబంధించి ఈ యొక్క చలనాలకు ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది మనకు డౌట్ఫుల్ గా ఉంటుంది క్వశ్చన్ చూస్తే. బట్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా 2 క్వశ్చన్లు అయితే వస్తాయి. 2 క్వశ్చన్లు ఏంటంటే తరంగాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్లే వస్తాయి. ఓకే, సో మనకు ఈ చాప్టర్ అర్థమైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి తరంగాల చాప్టర్ ఉంది కదా మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో, ఆసిలేషన్ చాప్టర్ కూడా మనం చేసినట్టే అవుతుంది. అందులో ఒక ఫార్ములా ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తుందంటే T is equal to 2π√L/G అని, K/M అని, స్ప్రింగ్ అవి వస్తున్నాయి. అదర్వైజ్ సేమ్ చాప్టర్ నాన్న. ఓకే, 1 minute is over. So this is 2003 క్వశ్చన్ బెట. 2003 లో ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే సాగదీసిన తీగ పొడవును 40% తగ్గించాడు. సాగదీసిన తీగ పొడవును 40% తగ్గించి దాని తన్యత ఎంత? 44%. ఇది తప్పు, పర్సెంటేజ్ వల్లేనా? 44% పెంచితే తొలి ప్రాథమిక తొలి ప్రాథమిక పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి ఎంత?
సాగదీసిన తీగ పొడవు ఏమన్నాడు 40% తగ్గించాడు. అంటే తీగని మనం ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ తీగ ఇంత ఉంది బెట, అది ఏ అనుకుందాం. ఓకే, బి తీగ ఏమన్నాడు, బి తీగ 40% తగ్గించాడు, అంటే 60% ఉంది ఇది ఇంకా. ఓకే, అటువంటి అప్పుడు దీని తీగ పొడవు 40% తగ్గించాడు. బట్ తీగ మనం ఎప్పుడైతే తీగ పొడవు తగ్గింది ఏమవుతుంది, తన్యత ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. తన్యత ఏమవుతుంది, చిన్నగా అయింది కదా బెట, చిన్నగా అయ్యే వరకు ఏమవుతుంది, సౌండ్ మనకు వైబ్రేషన్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో పొడవు తగ్గించి మనం మీట్ చేస్తే, మీ యొక్క గిటార్ చూసినట్టు ఇట్లా మీట్ చేస్తే పొడుగు ఉంటేనేమో మనకు పెద్దగా స్ట్రెయిన్, తన్యత తక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ అయ్యే వరకు తన్యత పెరుగుతుంది. సో కాబట్టి తీగ పొడవును 40% తగ్గించి తన్యతను 44% పెంచితే వాటి యొక్క పౌనపున్యాల నిష్పత్తి ఎంత? మనకి ఈ సమీకరణం ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు అర్థం కావాలా బేట. మనకున్న ఫార్ములా ఏంది బేట, n is equal to or nu is equal to nu అన్న 1/2L తీగలో తిరగ తరంగాలు రూట్ T by m. ఇది మనకున్నటువంటి తీగలో తిరగ తరంగాలు ఏర్పరుస్తున్నట్టు ఈక్వేషన్. అయితే ఇదే సమీకరణాన్ని నేను రెండు తీగలకు, అంటే ఇక్కడ ఒకసారి 40% తగ్గించినప్పుడు తగ్గించక ముందుకు అన్నట్టుగా అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది బేట, n1/n2. n1 ఏమో 100% ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం తగ్గించినప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, 100% అనుకుంటున్నాం. తగ్గించినప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాము, 100% అనుకుంటున్నాం. తగ్గించిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది, 60%కి వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే n1/n2 పొడవుకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 వస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలా, L2/L1 ఉండాలా, ఇక్కడ √T1/T2 ఉండాలి. నోట్ చేసుకున్న సమీకరణము n1/n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు పొడవుల యొక్క పొడవుకేమో విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది, తన్యత యొక్క వర్గానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అర్థమైంది అందరికి? నోట్ చేసుకున్నారా? n1/n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L2/1. ఇది ఎలా వచ్చింది, పౌనపున్యం అనేది పొడవుకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉంటే 1 ఉంటే టీలో 1 ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఈ నియమాలు నేర్చుకున్నాం ఇందాక. there are 3 laws, right? so now we have to apply here. L2 ఎంత అయింది బేటా, L2 ఎంత, పొడవు ఎంత తగ్గించిండు, 40% డిక్రీజ్. 40% తగ్గించి అంటే 100 నుంచి 40 పోతే ఎంత, 60. హౌ మచ్, 60. L1 ఎంత ఉంది, 100 ఉన్నది. ఇది 100 ఉంటే 40 తగ్గిస్తే 60 అయింది L2, రైట్. T1 ఎంత, ఇది 100 ఉంది, మరి తన్యత ఎంత అయింది, తన్యత 44% పెరిగింది, అంటే ఎంత, 144 అయింది బెట. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో పొడవేమో 40% తగ్గింది, అది 100 నుంచి 60కి వచ్చింది, 60/100. తన్యత ఏమైంది, పెరిగింది, 100 T1, T2 ఎంత అయింది, పెరిగిందంటే రెండవ కేసు 144. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 100కి ఈ 100 ఇప్పుడు ఏమైందన్నా, దీన్ని రూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, దీని రూట్ చేస్తే ఇది 10 వస్తుంది బెట. పైన 10 కింద 12 వస్తుంది, అంతేనా? ఈ √200కి ఎంత, √100కి 10 వస్తుందన్న. √44కి ఎంత, 12 వస్తుంది బెట. 12 12 144. ఇప్పుడు మనకు ఒక 0 ఏమైంది, ఒక 0తోని క్యాన్సిల్ అయింది, ఇంకో 0 ఈ 0తోని క్యాన్సిల్ అయింది. ఎంత అయింది బెట, 6/12 వచ్చింది. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్? 6/12 ఏనా? మనకు ఆన్సర్ తప్పు వస్తుందా? 60/12 రావాలన్న, ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం అనుకుంటున్నాను. 60/12 వస్తే 12 5 12 1 ఇది 12 వచ్చింది, 10 వచ్చింది, అంతే. ఓ రాంగ్, యాక్చువల్ ఆన్సర్ రాంగ్ బేట. 1:2 ఆన్సర్, 1:2 1:2 అవుతుందా?
1:2 వస్తుంది బేట. ఆన్సర్ టైప్ చేయండి బేట. ఈ 0 ఉండదు బేట. ఈ 0 ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇందులో ఇది 10 వస్తుంది బేట. ఆ 10 వస్తే ఇది ఏమైతుంది? 600 అవుతుంది. ఈ 600 అంటే 2 సున్నాలకు 2 సున్నాలు పోయినాయి కదా. ఈ 2 సున్నాలు 2 సున్నాలు పోతే 6/12 అయింది. 6/12 అంటే 6 ఎక్కం 6 రొంట్ల 6 2 జా. సో 1/2 ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, ఇది రాంగ్. బట్ యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 1:2. టిక్ చేసుకోండి ఆన్సర్. 1:2 ఎంత? 1:2. కాపీ చేసుకురా బేటా, కాపీ చేసుకోండి. 1 minute, జస్ట్ 1 minute కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈజీ. ఎరేజ్ చేయను, నేను ఆ లోపల ఎరేజ్ చేస్తుంటాను, మీరు కాపీ చేసుకున్నాను. ఈ కొట్టివేతలు అంతా మీరు చేసుకోవచ్చు బేటా. ఎంపీసీ పిల్లలకైతే ప్రాబ్లం లేదు, బైపీసీ పిల్లలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలనా. ఆన్సర్ కూడా నేను కరెక్ట్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషంలో. ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమైంది? ఆన్సర్ ఎంత మనకి ఇక్కడ 0. ఓకే, ఇక్కడ 0, సారీ ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 1, here it become 2, so I have to write. So now it becomes 1:2, right nana. సో మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు now 1:2 వచ్చింది. అది ఆన్సర్ టిక్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ నేను ఆన్సర్ ఎంత సార్ అని అడుగుతున్నాను. ఇది మనకు ఆన్సర్ ఎంత? ఓకే, ఆన్సర్ అందరికి వచ్చిందా? రైట్. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్, మూవింగ్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. టైం అయితేనే ఉంది మనకు 1 ఓకే, ఇంకా టైం స్టిల్ ఉంది. రైట్ రైట్, నో ప్రాబ్లం. సో ఓకే, మూవింగ్ ఇన్ టు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అర్థం కావాలి, అర్థం కాకపోతే అంటే అప్పుడు అడుగుతారు, కొంచెం జాగ్రత్త. అందుకే టైం ఇస్తున్నాను మీకు. రైట్, ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా మనకి ఎప్పుడు అడిగాడు అంటే, ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ బేట, 2004 ఇంజనీరింగ్ లో అడిగాడు. సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చదువుతాను, నోట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ కూడా రాసుకోండి. ఏంటంటే, గాలిలో 2 స్వరాల తరంగ దైర్ఘ్యాలు, గాలిలో 2 స్వరాల తరంగ దైర్ఘ్యాలు వరుసగా ఎంత అన్నాడు? 36/195. ఇది 2 సార్లు వచ్చింది. 2009లో కూడా వచ్చింది అనేది. 36/195, 36/193 2 సార్లు వచ్చింది. ఇది ఉన్న నిర్దిష్ట పౌనపున్యం ఉన్న 3వ స్వరంతో ప్రతి స్వరం విడివిడిగా సెకనుకు ఎన్ని 20 విస్పందనాలు వచ్చాయి. ఏర్పరిస్తే గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత? అంటే గాలిలో 2 స్వరాల తరంగ దైర్ఘ్యాలు ఇచ్చాడు. తరంగ దైర్ఘ్యాలు ఇచ్చాడు, పౌనపున్యాలు ఇవ్వలేదు. పౌనపున్యాలు ఇస్తే ఈజీ. పౌనపున్యాలు ఇచ్చి విస్పందనాలు కనుక్కోవాలంటే ఈజీ మనకు. వాటి భేదము అవుతుంది, లేకపోతే N1 డిఫరెన్స్ N2 అన్నట్టుగా. రైట్, లేదంటే ఒకదాని పౌనపున్యం ఇచ్చి ఇంకొక దాన్ని కనుక్కోవచ్చు విస్పందనాల సంఖ్య ఇచ్చి. కానీ ఇక్కడ అడిగింది కొంచెం ట్విస్ట్ చేశాడు క్వశ్చన్. ఎంపీసీ వాళ్ళకి అడిగింది కాబట్టి, ఇంజనీరింగ్ లో కాబట్టి కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తాడు. బైపీసీ వాళ్ళకేమో డైరెక్ట్ అడుగుతాడు, ఎంపీసీ వాళ్ళకి కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తాడు. గాలిలో ఉన్నట్టు రెండు తరంగాల తరంగాలు ఇచ్చాడు. రైట్, నిర్దిష్ట పౌనపున్యం ఉన్న 3వ స్వరంతో ప్రతి స్వరం విడివిడిగా ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 20 విస్పందనాలు ఏర్పరిచినాయి. అట్లాంటప్పుడు ధ్వని యొక్క గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత అన్న ఫార్ములా మనకు తెలుసు. N = N1 డిఫరెన్స్ N2. పౌనపున్యం అంటే ఎంత బేటా? వేగము బై వేవ్ లెంత్, వెలాసిటీ బై వేవ్ లెంత్ కదా. N1 = V/λ1 తెలుసు కాబట్టి V = మనకు తెలుసు కదా.
v is equal to n lambda కదా, v is equal to n lambda, రైట్. n is equal to ఏమవుతుంది, n కావాలంటే v by lambda, సో v by lambda, ఇక్కడ n2 అంటే v by lambda 2. ఇప్పుడు నాకు v ని కామన్ తీయొచ్చు కదా, v బయటకు వస్తే 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. సో అప్పుడు ఏమవుతుందట, మనకు lambda 1 lambda 2 ఇచ్చాడు కదా, lambda 1 ఎంత, lambda 1 36 by 195, 36 by 195 అంటే 195 పైకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ 36 by 95 ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళి 195 by 36 అవుతుంది. lambda 2 ఎంత, 36 by 193, అదేమవుతుంది రివర్స్ 193 by 36 అవుతుంది. దీంట్లో కాసాగు ఏమవుతుంది బేట, 36 అవుతుంది, కాసాగు 36, పైన 195 minus 193 ఎంత అవుతుంది బేట, 2 అవుతుంది. 2 into v, 2v by 36. నాకు కావాల్సింది ఎంత, వేగం కావాలి బేట, నాకు కావాల్సింది ఏంటి, వేగం కావాలి. వేగం కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను ఇదేమవుతుంది 1/18 అవుతుంది, 1 అంతేనా బేట, 1/18 వచ్చింది. ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు మనకు, సారీ నానా, ఇప్పుడు వేగం ఎంత నానా, వేగం తెలియదు. హూ ఇస్ డూయింగ్ దిస్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మనకు దీంట్లో మీకే చెప్పేది. సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమన్నా ధ్వని వేగం అడిగాడు నాన్న. ధ్వని వేగం కావాలంటే బా ఏమీ అర్థం కావట్లేదు మీరు, నేనేం చేస్తున్నా, వాట్ యువర్ డూయింగ్. సో ఇక్కడ 20 ఇచ్చాను నాన్న, 20 ఇస్తే ఇప్పుడు మనకి ఎంత, ఓ సారీ ఐ విడిడ్ కంప్లీట్ రైట్. సో 20 అన్నాడు, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, విస్పందనాలు ఎన్ని నాన్న, 20. సో 20 ఇస్తే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, మల్టిప్లై చేయండి, 1/18, 1/18 వచ్చిందా, ఇక్కడ 1/18 వస్తే ఇక్కడ ఎంత 18 కదా. ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే వేగం వస్తుంది, 18 గంటల 36 360 బెట. అర్థమైందా. సో ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు, దాని నుంచి ఇది వచ్చింది, దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, 2/36 1/18 అయింది. ఓకే, ఈ రెండింటిని గుణిస్తేనే మనకు వచ్చేది, ఎందుకంటే ఇది కావాలి కాబట్టి వేగం కావాలంటే ఈ రెండింటిని. 20 ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది సార్ అంటే, ఈ ఎన్ని ఇచ్చిండు బేట, విస్పందనాల సంఖ్య ఎంత ఇచ్చిండు, విస్పందనాల సంఖ్య ఎంత ఇచ్చిండు, 20 ఇచ్చాడు. కాబట్టి 20 into 18 360 అవుతుంది బేట. ఓకే, సో అయిపోయింది ఈ ప్రాబ్లం. రెండో ప్రాబ్లం కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నోట్ చేసుకురా, కాపీ చేసుకోవాలి నేను ఎరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఇరవై 27కి వచ్చింది, అందరికి అర్థమైంది కదా. విస్పందనాల సంఖ్య, బీట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అమ్మని 20, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 20 అయినాయి. అవి ఆ 20ని మనం ఇక్కడ 18 వస్తుంది కాబట్టి ఇంటూ చేస్తాం అంతే, 360 వస్తుంది మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 వచ్చింది, 2/18. ఓకే, క్లియర్. మూవింగ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్కి వస్తే కాపీ చేసుకోండి థర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ కాపీ చేసుకుంటే, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందా, థర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్ లో ఒక శృతి దండం పౌనపుణ్యం ఎంత, 256 ఎడ్జెస్. ఓకే, ఒక శృతి దండం పౌనపుణ్యము 256 ఎడ్జెస్ పౌనపుణ్యము. శృతి దండం ఇంకొక అయితే అది ఒక శుద్ధ పౌనపుణ్యము, ఒక శృతి దండము 256 పౌనపుణ్యము. అయితే మళ్ళీ శృతి దండం పడింది బేట, అవసరం లేదు. ఇలా ఎన్ని కంపనాలు పూర్తి చేసింది, 36. 36 కంపనాలు చేస్తే ఇది అవసరం లేదు బేట, ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఒక శృతి దండము 256
పౌనపున్యం గల ఒక శృతి దండము ఎన్ని కంపనాలు చేసింది? 32 కంపనాలు పూర్తి చేస్తే ఆ ధ్వని తరంగం ప్రయాణించిన దూరం ఎంత? వెరీ ఈజీ బేట, ఇదైతే మీరు చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఏమన్నాడు, శృతి దండం ఇక్కడ ఉంది బేట. ఈ శృతి దండం ఏమంటున్నాడు, ఇన్ని తరంగాలు చేసింది అంటుండే. ఎన్ని తరంగాలు? 32. మొత్తం తరంగాలు ఎన్ని? 32. ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళాలా. మొత్తం ఎన్ని తరంగాలు చేయాలా? 36, 32. సో అవన్నీ మనం అవసరం లేదు, ఒక్కదాన్ని కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. ఒక తరంగానికి పట్టిన అంటే ఒక తరంగ దైర్ఘ్యం కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. లాంబ్డా కనుక్కోనండి. లాంబ్డా కనుక్కొని దాన్ని 32తో గుణిస్తే సరిపోతుంది బేట. లాంబ్డా కనుక్కోండి, దాని నుంచి లాంబ్డా ఎలా వస్తుంది? v/n. లాంబ్డా అంటేనే దూరం కదా. ఒక తరంగం దూరం ఎంత అవుతుంది బేట? ఇప్పుడు ఇక్కడ తరంగం స్టార్ట్ అయింది బేట. ఇప్పుడు తరంగం ఇది మొత్తం, ఇది ఒక తరంగం అంటే మొత్తం ఎంత ఇది లాంబ్డా అవుతుంది. ఇలాంటి తరంగాలు ఎన్నడు కంపనాలు? 32 అంటున్నాడు. కాబట్టి ఒక తరంగం దైర్ఘ్యం కనుక్కోగలిగితే దాన్ని 32తో గుణిస్తే అయిపోతుంది. 32 you have to multiply with 32. First you have to use this formula. V is equal to n lambda. Lambda నుంచి v/n. V is given beta. It's a 344 by n 256. So this is actually the wavelength. This is the wavelength or దూరం. వేవ్ లెంత్ అంటే నథింగ్ బట్ దూరమే. తరంగం యొక్క దూరాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? వేవ్ లెంత్ గా తరంగ దైర్ఘ్యంగా నిర్వచిస్తున్నాం. అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి? అవి 32 ఉన్నాయి. 32తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 8 టేబుల్ వస్తుందా? 8 4 జా 8 4 జా ఎంత బేటా? 8 4 జా 8 34 జా 8 3 జా 24 8 32 జా 8 4 జా 32 8 3 జా 24 ఒకటి ఉంటుంది 16 8 2 జా 16. ఓకే, సో 4 1 జా ఎంత? ఇది 4 8 జా. ఓకే, సో 8 1 జా ఇక్కడ గుడి కొట్టేస్తే 8 ఎక్కం 8 8 4 జా 32 కదా బేటా. 8 4 జా 32 ఎంత మిగిలింది? 2 ఉంటుంది ఇక్కడ 24. 8 3 జా మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఆన్సర్ ఎంత బేటా? 43. ఆన్సర్ ఎంత? 43. అర్థమైందా? ఏమి ఈ కొట్టివేత అర్థమైంది కదా. 32తోని ఫస్ట్ కొట్టేస్తాం. ఓకే, తర్వాత 8తోని కొట్టేస్తే మనకు 43 వచ్చింది. అరే కాపీ చేసుకొని బేటా, కాపీ చేసుకొని. టూ 2006 ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చింది బేట. అరేంజ్ అయినా కాపీ చేసుకున్నారా? ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో సక్సెస్ఫుల్ గా థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అయిపోయింది బేట. మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం 2007 ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చింది ఒకటి. ఇక్కడ ఏమన్నానంటే 9 కిలోగ్రామ్ కేజీ వెయిట్ తన్యత యూనిట్, న్యూటన్ కూడా తీసుకోవచ్చు బేట. కేజీ వెయిట్ ఆర్ న్యూటన్, తన్యత ప్రమాణాలు కేజీ వెయిట్ లేకపోతే న్యూటన్ అని తీసుకోవచ్చు. తన్యతతో ఉన్న, కాపీ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లం. తన్యతతో ఉన్న అంటే తన్యత ఇచ్చాడు, పక్కనే రాసుకోవాలి తన్యత. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. తీగా పౌనపున్యం ఎంత? 450. ఎంత తన్యతతో ఉన్న తీగ పౌనపున్యం ఎంత? 450. ప్రాథమిక పౌనపున్యంతో కంపిస్తుంది. అదే తీగ, సేమ్ మెటీరియల్, సేమ్ అల్యూమినియం అనుకుంటే అల్యూమినియం తీగతో ఏ తన్యత వద్దా దాని యొక్క పౌనపున్యము 900 అవుతుంది. చూడండి ఎంత బాగుంది, ఈజీ క్వశ్చన్. ఇదైతే మీరు డెఫినెట్ గా T1 ఇచ్చిండు T1 ఎంత ఇచ్చిండు? T1 9 ఇచ్చిండు.
రైట్. T1 9 ఇచ్చిండు. N1 ఎంత ఇచ్చిండు అన్న? N1 కూడా ఇచ్చిండు. N1 మనకి ఎంత? 450 బెట. 450. N1 450. N2 ఎంత ఇచ్చిండు బెట? దాని తన్యత సేమ్ తీగను N2 ఎంత ఇచ్చిండు? మనకు 900 బెట. ఎంత ఇచ్చిండు? 900. Sorry, I cannot able to write on the 900. సో ఇప్పుడు ఇది డేటా మనకి ఇయ్యంది ఏంది? ఆ T2 ఎంత ఇలా రాసుకోవాలి బెట్టే, టక రాయాలి బ్రెయిన్ లా. మనము పేపర్ పట్టుకొని టక రాయగలిగితే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఈ ఫార్ములా మనం చెప్పినాం కదా, పౌనపుణ్యం అనేది తన్యతకు వర్గమూలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 1 ఉండాలి. అనులోమానుపాతం అంటే ఇప్పుడు అనులోమ అనగానే ఇట్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనల్. ఎన్ని పెరిగితే టీ పెరుగుతుంది, ఎన్ని తగ్గితే టీ తగ్గుతుంది. ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో N1/N2 is equal to √T1/T2. So N1 is T1 how much? 9. T1 ఎంతనా? 9. T2 తెలియదు. T2 ఎంత తెలియదు. N1 how much? N1 నానా 450 వేసా. N2 900. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఎంత అయింది? 451 జా 452 జా 452లో ఎంత? 900 కాబట్టి 1/2 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చిందనా? 9/√T2 is equal to, రైట్, నోట్ చేసుకోవాలి బెట. ఎంత వచ్చిందనా? 1/2 వచ్చింది. రైట్. సో అప్పుడు దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి, రెండు వైపులో వర్గం చేయండి. ఈ రెండు వైపులో వర్గం చేస్తే ఎంత వస్తుందన్న? వర్గం చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు? ఇదేమో 9/T2 అవుతుంది బెట. 9/T2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందన్నా? 1/4 అవుతుందన్నా. ఎంత? 1/4 అవుతుంది. ఎందుకు? ఇది స్క్వేర్ చేస్తాం కాబట్ట. ఇక్కడ దీని వర్గం చేస్తే ఈ రూట్ ఎగిరిపోతుంది, 9/9T2. ఇది స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 1/4 అవుతుంది. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు అడ్డగుణకారం చేస్తే ఏమవుతుంది బెట? ఇదేమో 36 వస్తుంది. యాక్చువల్గా 36, 18 కాదు, 36 బెట ఆన్సర్. ఇది రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఎంటర్ చేసి ఉంటాను. ఇది యాక్చువల్గా 36 అంతే కదా. 9 4 జా 36. అందుకే మీ ముందే చేస్తే తెలుస్తుంది కదా. కొన్ని నేను టైప్ చేయలేదు, అప్పుడప్పుడు తొందర చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 36 వస్తుంది. 9 4 36. సో ఆన్సర్ యాక్చువల్గా మనం నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన 18 అనేది తప్పు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఓకే, కాపీ చేసుకోండి బెట. అర్థమైంది కదా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. టైం మనకు ఇంకొక క్వశ్చన్ కి ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. లాస్ట్ 10 minutes విల్ హ్యావ్ ఎ డౌట్స్. యాక్చువల్గా సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ చేస్తాను. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి I don't know. It depends upon the sir. If he give the permission, grant the permission, so I can finish the remaining. So I just want to complete the chapter, but let's see. Hope that I'll finish it. Okay, beta. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. మనము సముద్రాల లోతుని ఎలా కనుక్కుంటాం? హౌ డు వి డిటర్మైన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది సీస్? సో దానికి ఒక ఇలాంటి టైప్ ఎగ్జామ్. లేకపోతే మీరు ఒక గుహలకు, ఒక కొండ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెన్ యూ గో టు ది లైక్ మౌంటైన్స్, లైక్ హిమాలయాలు కానీ ఇంకెక్కడన్నా మనము ఊర్లలో కొన్ని కొండలు ఉంటాయి.
అక్కడికి వెళ్ళి బాగా అరిచామనుకోండి, అప్పుడు మనకు రీసౌండ్ వస్తుంది. అలాగే కాకుండా ఒక కారు కొండ వైపు వెళ్తా ఉంది, అప్పుడు దాని యొక్క రీసౌండ్ కూడా మనకు హారన్ వస్తుంది. అయితే కొంత హారన్ వచ్చినప్పుడు వేగం ఎంత అనేది కనుక్కోన్నాడు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం కాపీ చేసుకోండి. ఒక కారు ఎంత అన్నాడు? 72 km/h. 72 km/h. ఓకే. సో 72 km/h ని మనము 72 km/h వేగం ఇచ్చాడు అన్న. అతో ఒక కొండ వైపు ప్రయాణిస్తుంది. కొండ నుంచి 1800 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్న కారు హారన్ మోగించింది. ఎంత దూరంలో ఉండి కారు మోగించిందంటే 18, ఆల్మోస్ట్ 1800, అంటే 1.8 కిలోమీటర్. అప్పుడు ప్రతిధ్వని 10 సెకండ్ల ద్వారా వచ్చింది బేట. అంటే కారు మోగించిన తర్వాత 10 సెకండ్ల తర్వాత అతను మళ్ళీ విన్నాడు కారు ధ్వని. అయితే దాని ధ్వని వేగం ఎంత? ఆ ధ్వని తరంగం యొక్క వేగము ఎంత అంటారు. మళ్ళొకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఒక కారు కొండ వైపు వెళ్తా ఉంది, బాగా పెద్ద కొండలల్లంగా వెళ్తుంది. ఆరన్ చేయగానే ఏమైంది? మళ్ళీ నాకు 10 సెకండ్ల తర్వాత వినిపించింది. నేను కొట్టిన ఆరం నాకే వినిపించింది. అట్లాంటప్పుడు మన ధ్వని వేగం ఎంత? మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే v+vs. అంటే ధ్వని వేగం ఇదేమో కారు వేగం. కారు వెళ్తూనే ఉంది కదా, కారు అక్కడే ఉండి అయితేనేమో ఈ విఎస్ రాదు బేట. కారు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు హారన్ కొడితే మనం సింపుల్ గా ఈ ఫామ్ లో వాడచ్చు, v = 2d/t. కానీ ఇక్కడ కారు సాపేక్షంగా మూవ్ అవుతుంది కొండవైపు, కాబట్టి v+vs కొండ వైపు వెళ్తుంది కాబట్టి 2d/t బేట. అప్పుడు d ఎంత ఇచ్చిందన్న? ఇక్కడ d మనకు 1800 మీటర్స్ ఇచ్చాడు నాన్న. t ఎంత ఇచ్చాడు? 10 సెకండ్లు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు ఎంత వస్తుంది బేట? 360 వస్తుంది. 360 వచ్చింది. అయితే ఇందులో మనకు ఈ కారు ఎంత వేగంతో వెళుతుంది అనేది మనకు మీటర్/సెకండ్లలో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాడు ఇచ్చింది ఎంత? km/h లో ఇచ్చాడు. కాబట్టి దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీకు తెలుసు కదా, కిలోమీటర్కి ఎన్ని మీటర్లు? 1000. కిలోమీటర్కి ఎంత? 1000 మీటర్స్ అన్న. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 60 × 60, ఒక గంటకి ఎన్ని సెకండ్లు అవుతుంది? 3600. 60 × 60. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 2 జీరోలకు ఈ 2 జీరోలు క్యాన్సిల్ అవుతాయినా? ఈ 2 జీరోలకు ఇక్కడ ఒక 60 వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక 60. అంటే నిమిషాలకు కన్వర్ట్ చేస్తాము. గంటకు 60 నిమిషాలు, నిమిషాలని సెకండ్లకు మారుస్తాం. సో డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 5/18 వస్తుంది. 2 5 జా 2 6 36 గా బేట 2 18 జా. సో 72 × 72 ఎంత వస్తుంది బేట? ఎంపీసీ వాళ్ళకైతే ఈజీ. ఇక్కడ 5/18 తోని గుణించాలి. ఎప్పుడైనా మనం km/h ని మీటర్/సెకండ్లకు మార్చాలంటే 5/18 తోని మనము గుణించాలా. రివర్స్ చేయాలంటేనేమో 18/5. అంటే మీటర్/సెకండ్లని km/h మార్చాలంటేనేమో 18/5 తోని గుణించాలి. km/h ని మీటర్/సెకండ్లకు మార్చాలంటే 5/18. ఎందుకంటే కిలోమీటర్కి 1000 మీటర్స్, అవర్ ని మనం సెకండ్లకు మార్చాలంటే 60 × 60, 60 × 60. సో ఫ్రమ్ హియర్ 18 1 జా మనకి ఎంత అవుతుంది బేట? 18 ఎంత అవుతుంది? 6 జనా. సో మనకు ఇక్కడ 18 2 ఇది 36 అవుతుంది అనుకుంటా కదా. 5/36 కదా ఇక్కడ ఉన్నది. 2 5 జా 18 అవుతుంది. ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది కదా మనకు. 340. ఈ ఆప్షన్స్ తప్పు నన్ను. అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా తప్పు. మనకి ఎంత వస్తుందని ఇక్కడ 5/18 × 17 అంటే 17 4 జా వస్తుంది కదా. 17 4 జా 4 5 జా ఎంత? 20. కరెక్ట్. 4 5 జా 20 వస్తుంది. వెరీ గుడ్ నాన్న, ఎవరు ఆన్సర్ చేసినట్టు. సో 20 కాబట్టి 360లోకి వెళ్ళి మనకు ఎంత తీసేయాలి? ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి అటు సైడ్ పోతే 20 కాబట్టి మనకు 340 వచ్చింది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనము ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ కాపీ చేయడం జరిగింది కాబట్టి నేను ఎడిట్ చేయలేదు. సో ఈ ఆప్షన్స్ కావు.
అక్కడ ఏముంటాయి అంటే 360, 340, 320 ఇలా ఉంటాయి. సో ఆ ఆప్షన్లో మనం ఒకటి పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో మీరు జాగ్రత్తగా కాపీ చేసుకోండి ఇది. ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా రాంగ్. ఇక్కడ మనం పెట్టిన ఆప్షన్ 340 వచ్చింది. ఆప్షన్స్ లో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు 360, 340, 320, 310 అని. సో అది మన ఇష్టం. ఇది జస్ట్ ఆప్షన్స్ రాంగ్. నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఇక్కడ కాపీ చేయడం వల్ల సో అవే ఆప్షన్స్ ఉండిపోయినాయి. ఐ డి నాట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. బట్ ఇది 2008 లో వచ్చింది. ఇక మనం ఆల్రెడీ చేసాం. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయి. మెనీ ఇయర్స్ 2018, 19, 17 ఇవి చాలా వచ్చాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చోట్ల వచ్చాయి. మనం చేసాం కూడా ఆల్రెడీ, మీకు చెప్పాను కాబట్టి మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు సమీకరణం y = 10⁻⁻6 sin 20x plus 100t plus 5/4. ఈ సమీకరణం ఇచ్చి కంపన పరిమితి ఎంత అన్నాడు. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి మెడికల్లో. అసలు చూడంగానే ఆన్సర్ నన్ను ఇదైతే చూడంగానే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఇదే ఆన్సర్. y = ఇచ్చేసి ఉండేది మనకు తెలుసుగా బేట. ఇది ఏ కంపన పరిమితి, ఇది తరంగం సంఖ్య, ఇది కోణీయ పౌనఃపున్యం, ఇది ఫేస్. అందుకే ఇక్కడ సమీకరణం చూడండి, కింద ఒక సమీకరణం రాశాను. మనకున్న సమీకరణం y = a sin kx plus ωt plus 5. దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవడమే బేట. ఏకి ఏ ఎంత ఉంది? 10⁻⁻6. ఆన్సర్ ఇది 10⁻⁻6 డైరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు 2018, 19. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే కాపీ చేసుకోండి అన్న, కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఈ సమీకరణం ఇచ్చాడు 10⁻⁻2 sin 10x plus 50t plus 5/3. ఇచ్చేసి ఏమన్నాడంటే తరంగం సంఖ్య కనుక్కోన్నాడు, తరంగ వేగము కనుక్కోన్నాడు, ధ్వని వేగం కనుక్కోన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఆప్షన్లు ఏమి ఇచ్చాడంటే 5 అన్ని అంటే తరంగ సంఖ్య వస్తుంది, తరంగ వేగము వస్తుంది, తరంగ ధ్వని వేగం 3 కరెక్టా కాదన్నట్టుగా చూపిస్తాడు. 5 అన్ని ఆన్సర్లు వస్తాయి. కాబట్టి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఆన్సర్లు కూడా ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి ఎంసెట్ లో. సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూస్తే తరంగం సంఖ్య ఎంత, తరంగం సంఖ్య ఎంతనన్నా. సో తరంగం సంఖ్య అనగానే ఏంటి మనకు? కే. కే ఎక్కడ ఉంది? తరంగం సంఖ్య అంటే కే. కే ఎంత ఉంది బేట? 10 ఆన్సర్. తరంగం సంఖ్య డైరెక్ట్ గా కే = ఎంత వచ్చింది? 10. ఈజీ క్వశ్చన్స్. తరంగం సంఖ్య 10. తరంగం ఏమన్నాడు? నెక్స్ట్ తరంగం కోణీయ తరంగ వేగం. తరంగ వేగం అంటే ధ్వని వేగమే. సో అది చేద్దాం మనం. తర్వాత ఏంది? కోణీయ పౌనఃపున్యం ఎంత? ఒమేగా. ఒమేగా ఎంత అవుతుంది బేటా? ఒమేగా అనేది మనకు ఎంత? ఒమేగా టీ కదా. ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి ఈ సమీకరణాన్ని. ఒమేగా టీ ఎంత? 50 అవుతుంది బేట. నోట్ చేసుకుంటున్నారా? 50 అవుతుంది అనేది. ఇది 50. ఇప్పుడు మనకు తరంగ వేగము అన్నాడు. తరంగ వేగానికి మనకు ధ్వని వేగానికి ఒక సమీకరణం ఉంది బేట, ω/k. ω/k. ω/k ఎలా వస్తుందంటే మీకు ఈ సమీకరణాలు చూడండి. ఒమేగా ఎంత ఇచ్చింది? 2π/t. k ఎంత ఇచ్చింది? 2π/λ. ఈ రెండింటిని భాగిస్తే వచ్చేది ఏమొస్తుంది బేట మనకు? λ/t. λ/t వస్తుంది. సారీ, λ/t. v = దూరము బై కాలం. కరెక్టే కదా? వేగం = దూరం బై కాలం. అంటే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఏమిటంటే కే తెలుసు, ఒమేగా తెలుసు. ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే మనకు ధ్వని వేగం డైరెక్ట్ వస్తుంది. ఒకవేళ తరంగ ధైర్యం తెలియదు, కాలం తెలియదు కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి తరంగ ధైర్యం కనుక్కోవాలంటే నేను కనుక్కోలేను. ఎలా కనుక్కోవాలా? దీని నుంచి కనుక్కుంటా.
కాలం కనుక్కోవాలంటే దీని నుంచి కనుక్కుంటా. సో డైరెక్ట్ కనుక్కోవాలంటే సింపుల్గా రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే అయిపోయాయి. కే ఒమేగా బై కే 50/10 50/10 చేస్తే సింపుల్గా ఎంత వచ్చిందనా 5 వచ్చేసింది. వెరీ ఈజీ. ధ్వని వేగం ఎంత 5 వచ్చింది. ఒకవేళ వాడు తరంగ ధైర్యం కనుక్కోమన్నాడు. ఇవి నేను కొత్త క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా పెట్టా, ఎందుకంటే ఎలాగో ప్రాబ్లం చేస్తుంది కూడా మిగతా కూడా కనుక్కోవాలి కదా. సో తరంగ ధైర్యం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి బేటా? తరంగ ధైర్యం కనుక్కోవాలంటే ఇది మనం ఈ ఫార్ములా వాడాలి. k = 2π/λ. లాంబ్డా = అప్పుడు ఏమవుతుంది 2π/ ఎంత k ఎంత బేటా? k 10 కాబట్టి 2π/10 అది π/5 అయింది. అలాగే ఆవర్తన కాలం కనుక్కోమన్నాడు. ఆవర్తన కాలం కనుక్కోవాలంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఒమేగా = 2π/t. t = ఏమవుతుంది 2π/ఒమేగా. ఒమేగా ఎంత వచ్చింది 50. ఆ 50ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది π/25. సో ఈ విధంగా ఏమి అడిగినా కూడా కొన్నిసార్లు ఇది ఇవ్వడు బెట, కొన్నిసార్లు దశ ఇవ్వడు. దశ ఇవ్వకపోతే కూడా మనము ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎలా ఇచ్చినా కూడా మనము ఈ తరంగంలో అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు మిస్ చేసి అస్సలు రావద్దు. ఎందుకంటే ఒక్క క్వశ్చన్ మనం కరెక్ట్ చేయగలిగితే మన ర్యాంకు థౌజండ్స్ తగ్గిపోతుంది. 5-6 వేల ర్యాంక్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మనము ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఒక క్వశ్చనే కదా ఎందుకు చదవాలి, అలాంటి ఆలోచనలు మనం నేర్చుకుంది పర్ఫెక్ట్ బెట. చేసిన 10 క్వశ్చన్లు ఫిజిక్స్ చేసిన మీ ర్యాంక్ ఎక్కడో ఉంటుంది. ఫిజిక్స్ లో 15 మార్కులు వచ్చినా కూడా మీ ర్యాంక్ చాలా బెటర్ ర్యాంక్ ఉంటుంది బెట. అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే చెప్పేది పర్ఫెక్ట్గా చెప్దాము. సిలబస్ సెకండ్ ఇయర్ అయినప్పటికీ కూడా కొంత కవర్ అయిపోతుంది. అట్లీస్ట్ మనకు ఒక 10 క్వశ్చన్లు కరెక్ట్ చేయగలిగిన మీ ర్యాంక్ చాలా బెటర్ ఉంటుంది. చాలా మందికి ఫిజిక్స్ లో 2 మార్కులు 4 మార్కులు 6 మార్కులు వస్తాయి. సో అలా కాకుండా మనం చేసేది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుందాము. ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఫ్యూచర్లో కనీసము ఫిజిక్స్ చేసే వాళ్ళు సైంటిస్టులు అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, కాన్సెప్ట్ మాత్రం మిస్ కావద్దు. సో 5 minutes ఉంది డౌట్స్ కి. I guess I don't know, but let me check how many questions I have still. ఒక 2-3 questions ఉన్నాయి, బట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్దాము. థియరీ క్వశ్చన్ మాట్లాడుకుందాము. వీలుంటే నేను మిగతా క్వశ్చన్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. గాలిలో ఈ క్రింది వానిలో ధ్వని వేగం ఎక్కువగా ఉన్న దానిలో ఎక్కువ ఎందులో ఉంటుంది అంటే కింది పదార్థాల్లో ధ్వని వేగం ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటాడు. బైపీసీ పిల్లలకు మనకు తెలుసు అంటే ఘన పదార్థాలు, ద్రవ పదార్థాలు, వాయువులు, శూన్యం. మనకు ధ్వని అనేది శూన్యంలో ప్రయాణించదు. ఇట్ డజంట్ గో త్రూ ద వాక్యూమ్. ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేస్తాం. గ్యాసెస్ లో తక్కువగా ఉంటుంది, లిక్విడ్స్ లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, సాలిడ్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. 1300 అలా ఉంటుంది ధ్వని వేగం. 1300 ఆ రేంజ్ ఉంటుంది. సో ధ్వని వేగం ఎక్కువగా ఎందులో ఉంటుంది అంటే ఘన పదార్థాలలో ఉంటుంది, సాలిడ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చూస్తాను. ఈ కిందిది కూడా చెప్తాను. ఒక దృఢ అద్దు నుండి పరావర్తనం చెందిన తరంగానికి దిశలో కలిగే మార్పు ఎంత? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక తరంగము ఇలా వెళ్ళి ఒక అడ్డు పెట్టేసి ఇలా పోయిన తరంగము తిరిగి మళ్ళీ వెనకకి రావాలంటే ఎంత దశ ఉంటుంది బేట? 180 degrees ఫేస్. వాట్ ఈస్ ద ఫేస్? ఒక తరంగము ఒక అడ్డు వద్ద పరావర్తనం చెందిందంటే డెఫినెట్ గా మనకి ఎంత ఉంటుంది? 180 degrees. ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక క్వశ్చన్. ఇంకా మనకు ధ్వని వేగాల నిష్పత్తి ఇస్తాడు. అంటే న్యూటన్ సమీకరణం మీద కూడా ప్రాబ్లం వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. న్యూటన్ సమీకరణం అంటే తెలుసు కదా, స్థిర ఉష్ణత వద్ద వాటి పీడనాలు ఇచ్చాడు, ధ్వని వేగాల నిష్పత్తి కనుక్కోవాలి. పీడనాలు అంటే v = √p/ρ. ఇది ధ్వని వేగ సమీకరణం, న్యూటన్ సమీకరణం. అది v1/v2 = √p1/p2 అవుతుంది. ఎందుకంటే అన్లోవన్ పదంలో కాబట్టి 2 పీడనాలు ఇచ్చాడు, 9 ఇచ్చాడు, 4 ఇచ్చాడు అన్న. అప్పుడు 9కి 3 అవుతుంది, 4కు 2 అవుతుంది, 3:2 వస్తుంది. అంటే ధ్వని వేగాల నిష్పత్తి ఎంత? 3:2. అంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నాను బేట,
అంటే మీకు మిస్ కావద్దు అని ఇలాంటివి. మీరు వీడియో వస్తుంది అందులో మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూసినట్టు అయితే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ దిస్ డౌట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కింద ఒకటి చూడండి బేట, ఈ పైది డాప్లర్ ప్రభావం ప్రకారంగా ఉంది. అంటే డాప్లర్ ప్రభావంగా ఒక కొంత వేగం ఉన్న 40 మీటర్ ఫర్ సెకండ్ వేగంతో ఒక పరిశీలక, ఒక అబ్జర్వరు ఎంత పౌనపుణ్యం ఉన్న ధ్వనిజనకమును చెల్లించిన పరిశీలకుడు వినే, అంటే ధ్వనిజనకము పరిశీలకుడు పరిశీలకుడు ధ్వనిజనకం వైపు వస్తున్నాడు నాన్న. పరిశీలకుడు ధ్వనిజనకం వైపు వస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వాడాలి, V+V0/V. సో ఇక్కడ మనకు శబ్దం ఎక్కుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ధ్వనిజనకం పరిశీలకుని యొక్క వేగం ఇచ్చాడు 40, ధ్వని వేగం మనకు తెలుసు 330, 330 + 40/330. మనకు అసలు పౌనపుణ్యం ఎంత? ధ్వనిజనకం అక్కడే ఉంది, ట్రైన్ అక్కడే ఉంది, ట్రైన్ వైపు మనం వెళ్తున్నాం, ట్రైన్ స్టేషన్ లో ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క పౌనపుణ్యం ఎంత? 250 తోని కంపనాలు చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 280 వస్తుంది బెట. ఇది ఒకటి. అదేవిధంగా దశాభేదము 120 గల 2 తరంగాలు ధ్వని తరంగాల పథభేదం ఎంత అంటాడు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న. అంటే దశాభేదం ఇచ్చి పథభేదం ఎట్లా కనుక్కుంటాం, దశాభేదం ఇచ్చి పథభేదం ఎంత, ఈ ఫార్ములా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దశాభేదం ఇస్తాడు, పథభేదం ఎంత ఉంటాడు, లేదు పథభేదం ఇచ్చి దశాభేదం ఎంత అంటాడు. సో ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకు. ఓకే, సో దాన్ని చూసినట్టు అయితే దశాభేదం ఈజ్ ఈక్వల్ 2π/λ × డెల్టా. ఇది చూపించే మీకు. దశాభేదం ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా నోట్ డౌన్ చేసుకొని బెట. దశాభేదం ఈజ్ ఈక్వల్ 2π/λ × డెల్టా. సో ఈ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? దశాభేదం ఇచ్చాడు. దశాభేదం అంటే ఇది π 120 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు బెట. డెల్టా కావాలా మనకు, సారీ ఇది డెల్టా కావాలా, ఇది ఒక్క నిమిషం. మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇది ఇది ఏమవుతుంది బెట అంటే డెల్టా, స్మాల్ డెల్టా బెట. ఇది స్మాల్ డెల్టా. ఈ డెల్టా కావాలంటే ఏమైతుంది మనకు? నేను ఏం చేస్తా, ఈ 120ని నేను ఏ విధంగా రాసుకున్నా 2π/3 రాసుకోవచ్చు బెట. దీన్ని 180 తోని డివైడ్ చేయండి. 180 తోని డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2π అంటే పైలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి బెటది. సో 120ని ఇప్పుడు పైతోని చేస్తే మనకు ఇది దీన్ని కన్వర్ట్ చేయగలిగితే 120ని ఇక్కడ 2π/3 వస్తుంది. ఇక్కడ పై అంటే 180 బెట. దాన్ని మనము ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయగలిగితే మనకు ఎంత వస్తుందంటే λ/3 వస్తుంది. ఎందుకంటే 2π క్యాన్సిల్ అవుతుంది అన్న. 2π క్యాన్సిల్ అయిపోయి డెల్టా అనేది మనకు ఎంత? ఈ లాంబ్డాకి ఇటు వెళ్తుంది, λ/3 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకు అంటే దశాభేదం ఇచ్చి పథభేదం కానీ, పథభేదం ఇచ్చి దశాభేదం కానీ కూడా కనుక్కుంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఐ గెస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ టుడే. మీకు ఇది వీడియో వస్తుంది, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న. టైం తక్కువ ఉంది, రేపు ఒకవేళ టైం ఉంటే ఒక 10 minutes ఐ విల్ స్పెండ్ ఆన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, let me stop this sharing of their slides. Yeah, go ahead please. Thank you very much. We completed successfully another chapter. Any questions please? Specific questions? Yeah, okay. Any doubts please? You can speak, you can unmute and speak. You can unmute and speak, Nana. Yes, you can unmute and speak. Happy Father's Day. Thank you so much. Thank you to all. Shravani, thank you.
సో మీకు కూడా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పండి, ఫాదర్ ఈస్ ద వన్ హూ గైడ్ ద చిల్డ్రన్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే టు సెలబ్రేట్ యోగా డే అండ్ ఫాదర్స్ డే. దే కేమ్ టుగెదర్ and these are really good. You can also start yoga to reduce your stress level. Father is the one who is the ఒక టీచరు లాగానే మీకు గైడ్ చేస్తారు కాబట్టి, సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ ఫాదర్. అందరూ ఒకసారి మీ ఫాదర్ కి ఇంట్లోనే చెప్పండి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అని. అందరు చెప్పండి. చెప్పారు అందరూ? కనిపించలే నాకు. ఓకే, చెప్పాలా? ఎవరు చూడలే నేను. ఓకే ఓకే, ఐ కెన్ సీ దట్. నాకు నోట్స్ చూపించట్లేదు, మీరు నోట్ చేసుకున్నారా? ఒకసారి నోట్స్ చూపించండి. నోట్స్ చూపించండి అన్న. మీరు కాపీ చేసుకున్న నోట్స్ చూడట్లేదు. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. చాలా కొంతమంది చూపించట్లేదు. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ Father's Day to all, and again happy International Yoga Day. Great, thank you so much. I think మీకు అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. I believe that you guys understand everything, understood everything, whatever I want to. అంటే కొన్ని లాస్ట్ కి కొన్ని స్లైడ్లు ఫాస్ట్ గా చేశాను బిడ్డ. అది అంటే మనకు టైం కూడా తక్కువ అవుతుంది, సిలబస్ కొంచెం లాగాల కాబట్టి మీరు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి అర్థమైన కొంచెం మీ టీచర్ మీ లెక్చరర్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అడగండి. లేకపోతే స్పెసిఫికల్ రేపు నేను మళ్ళీ మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ ద అట్లీస్ట్ 10 minutes టుమారో. 10 minutes మనము డిస్కస్ చేద్దాం రేపు. ఏమన్నా చాప్టర్లో డౌట్ ఉంటే రేపు ఒక 10 minutes మీకు టైం ఇస్తాను. తర్వాత న్యూ చాప్టర్కి ఎక్కడికి వెళ్దాము? న్యూ చాప్టర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ద టెక్నాలజీ దట్ వీ వాంట్ టు స్టాప్. అంటే ఎందుకు మోడర్న్ ఫిజిక్స్కి వెళ్తానంటే, మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఏంటంటే, మొత్తం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో మనకు టెక్నాలజీ, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అవన్నీ కూడా చదువుకోవచ్చు. ఆటము, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్, న్యూక్లియస్ టెక్నాలజీ ఎంత ఉంది, మనము ఆటంలో న్యూక్లియస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఎందుకు కలిసి ఉంటాయి, వై నాట్ దే కమ్ అవుట్, ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు కేంద్రకం చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకు తిరుగు, వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ ఇట్, ఎందుకు, ఈ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆలోచించాలి. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది కదా, అది కేంద్రకంలో ఎందుకు పడట్లేదు అనేది మీరు రేపు ఆన్సర్ చేయాలి. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను మీకు, 2 క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నాను రేపటికి. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, రైట్, బట్ ఇట్ షుడ్ కొలాప్స్ ఇంటూ ద న్యూక్లియస్. ఎందుకంటే మనం మిమ్మల్ని సపోజ్ మిమ్మల్ని 1 kilometer రన్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు, ఎనర్జీ మొత్తం లూజ్ అయ్యి కింద పడిపోతారు. అలాగే కాకుండా మరి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రం మనకు ఆల్వేస్ ఇట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అక్కడ ప్లే అవ్వదు. ఎందుకు అంటే అక్కడ కేంద్రకంలో ఈ బలాలు పనిచేయవు, ఇవి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ కదా. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ కంటే కూడా ఇంకొక ఫోర్సెస్ పనిచేస్తుంది. అవి నేను ఫోర్సెస్ కాదు, సంథింగ్ ఇట్స్ దేర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ క్లూ, బట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది కక్షలలో, అది కేంద్రకంలో ఎందుకు పడిపోదు, అదొకటి. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే కేంద్రకంలో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్లు 2 ఉంటాయి కదన్నా. అవి 2, ఒకటేమో ధనావేశము ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఏమో న్యూట్రల్, ఆవేశం లేదు. జనరల్ గా మనకు 2 కలిసి ఉండాలంటే ఒకటి ధనావేశం, రుణావేశం 2 కలిసి ఉంటేనే అవి స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, పరమాణులాగా. కానీ కేంద్రకంలో ఒక స్థిరమైన ఒక ప్రోటాను న్యూట్రాన్, ఒకటి చార్జ్డ్ ఒకటి న్యూట్రల్, ఎలా కలిసి ఉంటాయి ఆ 2? ఎలక్ట్రాన్ తో పాటు మరి ప్రోటాన్ బయటికి రావచ్చు కదా, రైట్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ మధ్య ఉన్నటువంటి విద్యుదాకర్షణ వల్ల ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్, అది రాదు, న్యూట్రాన్ తోనే కలిసి ఉంటుంది. ఎందుకు, ఏమి పని చేస్తుంది అక్కడ? న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ కలిసి ఉండడానికి ఏమి పని చేయడం వలన అక్కడ అవి కలిసి ఉంటాయి, అది ఎందుకు బయటికి రాదు ప్రోటాన్. ఇంకొకటి ఎలక్ట్రాన్ ఎందుకు కేంద్రకంలో పడిపోదు. ఆ రెండింటికి రేపు మీరు ఆన్సర్ చేస్తారని, ఎవరైతే ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఒక చాక్లెట్, 5 star చాక్లెట్, దట్టు ఇది 50 rupees చాక్లెట్. ఓకే,
Thank you. Thank you to all. Have a wonderful day. Right. మిస్సింగ్ క్లాసెస్ అయిపోయిన వాళ్ళు లింక్ పంపిస్తారు సారు, దాని ద్వారా మీరు వినాలన్నమాట. డౌట్ సార్, ఆర్ యు దేర్ సార్? అశ్విన్ సార్, ఆర్ యు దేర్? చాక్లెట్ ఎట్లా ఇస్తారు అనేది డెఫినెట్ గా మీకు మీ ఫోన్ కి నేను గూగుల్ పే ద్వారా 50 రూపీస్ పంపిస్తే ఆ 50 రూపీస్ తో మీరు చాక్లెట్ నియర్ బై షాప్ లో కొనుక్కోవాలి. యూ హ్యావ్ టు బై ఇట్. ఓ గ్రేట్ గ్రేట్, డెఫినెట్ గా ఇస్తాను. రైట్ నాన్న, బాయ్, థ్యాంక్ యూ. అశ్విన్ సార్, ఆర్ యు దేర్? కెన్ ఐ స్టాప్? Yeah, thank you. I'm gonna stop now. I think he's not there.